नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाशात देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण
Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Ram 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 Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण everybody welcome to today's class हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வாழ்க हरे வளமுடன். कृष्णा प्रभु जी हरे நான் कृष्णा ராமேஸ்வரம் போயிட்டு இருந்தேன், அதனால பார்க்க முடியல, கேட்க ஓ முடியல. அப்படிங்களா பிரபு அது ஜி இல்லாத என் சரி செல்லு வேற அங்க தண்ணியில் நனைஞ்சிடுச்சு. அது ஒரு ஓ ப்ராப்ளம். ஓகே பிரபு ஜி அந்த அதான் நான் வந்து 23 2-3 நாளா உங்களை 23 கிணறுல பார்க்கலீங்களா குளிக்கணும். ஓகே ஓகே ராமேஸ்வரத்துல 23 கிணறுல குளிக்கணும் அந்த கோயில்ல. ஆமா ஆமா அப்போ தெரியும் பிரபு ஜி சேஃப்டியா ராமேஸ்வரமா வச்சு கூட அது அது எப்படியோ நனைஞ்சிடுச்சு. அது ஓகே ஓகே ரிப்பேர்ல இருக்கு. அதனால கிளாஸ் அட்டன் பண்ண முடியல. ஓகே பிரபு ஜி ஓகே நேற்று பிரபு காலைல ஜி தான் வந்தோம், வெள்ளிக்கிழமை போயிட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா அப்படிங்களா மாதா. பிரபு ஜி ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு ஜி நல்லா தரிசனம் கிடைச்சது. அங்க சரி சைதன்யர் மகாபெருவுடைய பாதம் இருக்குது. தனுஷ்கோடி போயிருந்தோம். ஓகே ராமர் பிரபு ஜி கோயில், கோவிந்தராமர் ஓகே கோயில், ஆ ஆஞ்சநேயருது எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்தோம். லக்ஷ்மண சூப்பர் அவருடைய கஷ்டம் நீங்கிறதுக்காக ஒரு குளம் இருக்குது, அது எல்லாத்துக்கும் போயிருந்தோம். ஓகே பிரபுஜி ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. பிரபுஜி ஹாப்பி டு ஹியர் தட் பிரபுஜி எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வேண்டி ப்ரே பண்ணீங்களா பிரபுஜி அது தவறாம பண்றோம். ஹரே இஸ்கான்ல கிருஷ்ணா பண்ணி எல்லாருக்கும் ரெகுலரா டெய்லி ப்ரே பண்றதா மாதாஜி. ஓகே பிரபுஜி தேங்க்யூ சோ மச் பிரபுஜி நான் ஹரே மட்டும் நல்லா இருந்தா என்ன பண்ண போறேன்? ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. ஆமாம் பிரபுஜி எல்லாரும் நல்லா இருந்தாதான், எல்லாரும் ஹரே நல்லா இருந்தா நம்ம நல்லா இருக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி தேங்க்யூ சோ மச் பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா ஓகே நம்ம அப்ப கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ப்ரேயர் சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஹரே கிருஷ்ணா ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ भगवते वासुदेवाय ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितां तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ஹரே கிருஷ்ணா எவ்ரிபடி, ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ராஜ வித்யா ராஜகுஹ்ய யோகம், மிகவும் ரகசியமான அறிவு பத்தி பகவான் வந்து இன்னைக்கு சாப்டர் 9 அத்தியாயம் 9ல இன்னைக்கு சொல்ல போறாரு. ரொம்ப ரகசியமான ஒரு விஷயத்த சொல்ல போறாரு இன்னைக்கு. அது என்ன அப்படிங்கறத நம்ம எல்லாருமே பார்க்கலாம். ராஜ வித்யா அப்படின்னா எல்லா நாலேஜ், வித்யானா நாலேஜ், எல்லா நாலேஜுக்கும் ராஜாவாக விளங்குறதுனால ராஜ வித்யா அப்படின்னு சொல்றாரு. ராஜ குஹ்யம், குஹ்யம்னா சீக்ரெட். ராஜ குஹ்யம் அப்படின்னா என்னது? ராஜ ரகசியம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ரொம்ப 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 சீக்ரெட்டான மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியலான ஒரு மேட்டர் தான் இன்னைக்கு பகவான் சொல்ல போறார், யோகம். இப்ப மிகவும் ரகசியமான ஒரு அறிவை பத்தி என்னன்னு சொல்ல போறார். அது எப்படி சொல்றாரு, எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றாரு, அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி சாப்டர் 8ஓட ரீகேப் பார்த்துக்கலாம். நம்ம சாப்டர் 8ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் 7ல இருந்து நம்ம பக்தி யோகம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். சாப்டர் 7ல வந்து பகவானுடைய வைபவங்களை குறித்தெல்லாம் பகவான் சொன்னார். நான் வந்து சூரியனுடைய ஒளியாக இருக்கேன், நான் எல்லா பிரணவ மந்திரத்துடைய ஓம் அப்படிங்கிற குறிக்கிற அந்த ஓம்ங்கிற எழுத்து வந்து பகவான் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். அதுக்கப்புறம் சூரியனுடைய ஒளி, சந்திரனுடைய ஒளி, ஒளி, அதுக்கப்புறம் இந்த இயற்கையில் இருக்கிற ஒலி எல்லாமே பகவான் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். அதுக்கப்புறம் பகவான் என்ன சொன்னாரு, நான் வந்து எல்லா எல்லா லிவிங் பீயிங்ஸோட விதையாக நான் தான் இருக்கேன்னு சொன்னாரு. எல்லாமே அகம் பீஜம் அப்படின்னு சொன்னாரு. எல்லாமே நான் தான் சொல்லிட்டாரு அன்னைக்கு. அப்ப அதுல சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அதுல வந்து ஒரு லைன் சொல்றாரு, யாரு வந்து சின்சியராக பகவான வந்து மனசால எப்பவுமே தியானிச்சுட்டு இருக்காங்களோ அவங்க இறக்குற டைம்லயும் பகவானையே தியானிப்பாங்க. அப்படி தியானிக்கிறவங்க பகவானை வந்து சென்றடைவாங்க. அதாவது பிரயாண காலே அந்த டைம்ல வந்து யாரு வந்து பகவானை தியானிக்கிறாங்களோ அவங்க பகவானை சென்றடைவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு லைன் வந்து பகவான் 7th சாப்டர்ல சொல்றார். அந்த லைனை வச்சுதான் நம்ம 8th சாப்டர் வந்து ஸ்டார்டே ஆகுது. அப்பவே வந்து அர்ஜுனர் வந்து 8 கேள்விகள் கேட்கிறார். ஆதி ஆத்மானா என்ன, ஆதி யஜ்ஞானா என்ன, லிவிங் பீயிங்ஸ் யாரு அப்படின்னு சொல்லி, கர்மானா என்னன்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட கேள்விகள், 8 கேள்விகள் கேட்கிறாரு. அதுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஒவ்வொரு கேள்விகளுக்கும் ஒவ்வொரு பதில்கள் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுக்கிறார். தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு, மரண நேரத்திலும் கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவில் கொள்வது அப்படிங்கறத பத்தி பகவான் வந்து அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. அப்புறம் வந்து யோகமிஸ்ரா பக்தியால் கிருஷ்ணாவை நினைவில் கொள்வது எப்படி, எப்பவுமே எப்படி நம்ம வந்து பகவான மனசுல தியானிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து தூய பக்தியால் கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவுபடுத்துதல், பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் என்னலாம் அப்படின்னு சொல்லி நேத்து சொன்னாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து பொருள் உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம் எப்படி வந்து மாறுபட்டிருக்குன்னு சொல்லி சொன்னாரு. கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தியின் உச்சநிலை என்ன அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாமே நேத்து நம்ம பார்த்தோம்.
அப்போ வந்து நேத்து வந்து தூய பக்தி செய்யறதுனால, அதாவது பக்தி சேவை செய்யறதுனால மட்டும் நம்ம லாஸ்ட் பார்த்த ஸ்லோகம் வந்து வேதேஷு யக்ஞேஷு தபஸ்து செய்வ. வேதங்கள், யஜ்ஞங்கள், தபசு இதெல்லாமே செய்யறதை விட தூய்மையான பக்தி சேவை செஞ்சாலே போதும், நம்ம பகவானை சென்று அடைஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த லாஸ்ட் ஸ்லோகம்ல பார்த்தோம். நம்ம தானம் பண்ண வேண்டாம், நம்ம வந்து நிறைய தவங்கள் பண்ண வேண்டாம், நிறைய கடமைகள் இந்த ஆசிரம தர்மங்கள் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணணுங்கிறது அவசியம் கிடையாது. ஜஸ்ட் நம்ம பக்தி சேவை, அதாவது ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணாலே போதும், நீங்க வந்து இது எல்லாத்தையும் விட சிறந்தது அதுதான் அப்படின்னு சொல்லி நேத்து வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டார். அப்ப அர்ஜுனர் சும்மா விடுவாரா? இப்போ கிருஷ்ணா நீ வந்து சொல்லு கிருஷ்ணா, எப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து பக்தி சேவை பண்ணலாம்னு சொல்லு கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறார். அப்ப பக்தி சேவை வந்து எப்படியெல்லாம் பண்ணலாம், எவ்வளவு ஈஸியா பக்தி சேவை பண்ணலாம், டிவோஷனல் சர்வீஸ்னா என்ன, எப்படி வந்து சிம்பிளா நம்ம பகவானை வந்து சிம்பிளா பக்தி பக்தி யோகா அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸியான விஷயம். நம்ம வந்து மலைகள்லயும் காடுகள்லயும் போய் தியானம் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. சிம்பிளா நம்ம வீட்டிலேயே இருந்து ஒரு சின்ன விஷயம் செஞ்சாலே போதும், பகவான் வந்து பிரீத்தி அடைஞ்சிடுவார் அப்படிங்கறது இந்த 9th சாப்டர்ல சொல்ல போறார். எவ்வளவு ஈஸியா நம்ம வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் பகவான் வந்து இந்த சாப்டர்ல சொல்ல போறார். அது இல்லாம ஒரு ராஜ ரகசியம் சொல்ல போறார். அதனாலதான் ராஜ வித்யா ராஜகுஹ்ய யோகம் அப்படிங்கிறது இந்த சாப்டருடைய பேரு. இப்ப அதெல்லாம் என்னங்கிறது இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். இப்ப பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம், பகவானை குறித்த ஐஸ்வர்ய ஞானம் என்ன அப்படின்னு இன்னைக்கு சொல்ல போறார். இனியும் கொஞ்சம் ஐஸ்வர்ய ஞானங்கள் பத்தி சொல்ல போறார். கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகள், எப்படியெல்லாம் நம்ம கிருஷ்ணரை அணுகலாம் அப்படின்னு சொல்ல போறார். அதுக்கப்புறம் பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை, அதாவது அனன்ய பக்தி, தூய்மையான பக்தி, அது எப்படியெல்லாம் நம்ம பண்ணலாம், அதனால என்ன இனிமை அப்படிங்கறது இன்னைக்கு சொல்ல போறார். சோ இந்த சாப்டர் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். இந்த சாப்டர் அது மட்டும் இல்லாம, இந்த இன்ட்ரெஸ்டிங் மட்டும் இல்லாம நம்ம வந்து இன்னையில இருந்து வந்து பகவானை லவ் பண்ணவே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். அவ்வளோ சூப்பரா இருக்கும் இந்த சாப்டர். அதனால எல்லாருமே நல்லா கவனிங்க. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச. யார் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி श्री படிங்க. भगवान् उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवश्यां जनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं ज्ञात्वा மோட்சியசே அசபாத். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. இங்க வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா நம்ம பார்க்க வேண்டிய வேர்ட்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னா, பொறாமை கொள்ளாதவன். பகவான் வந்து அர்ஜுனரை அனுசூயவே அப்படின்னு சொல்லிதான் அட்ரஸ் பண்றார். அப்போ இஹம் துதே குஹ்யதமம், அப்போ ரகசியங்கள்லயே உத்தமமான ஒரு விஷயம், உத்தமம்னா ரொம்ப ஹையஸ்ட் சீக்ரெட் சொல்ல போறாரு. அத வந்து எப்படி எதுக்கு சொல்றாரு? அனுசூயவே, அர்ஜுனர் வந்து பொறாமை இல்லாதவன், பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால், அதனாலதான் அவர் பகவான் வந்து இத சொல்றார் அப்படின்னு சொல்லி இங்க வந்து மென்ஷன் பண்றார். அப்ப யாரு வந்து பகவான் மேல பொறாமை கொள்ளாம உண்மையான தூய்மையான பக்தியோட கூடி கேட்கிறாங்களோ அவங்களுக்குதான் பகவத்கீதையே என்னங்கிறது புரியும் அப்படிங்கறது என்ன சொல்றார். அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். இந்த ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ, எப்படி நம்ம வந்து இதுல இருந்து விடுதலை அடைவோம், இதெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு சொல்ல போறான்னு சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜ வித்யா ராஜகுஹ்யம். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரம் இதமுத்தமம் பிரத்யசவாகமம் தர்மியம் சுசுகம் கருத்தும் அவ்யயம். இந்த அறிவு கல்வியின் அர்த்தம் எல்லா ரகசியங்களிலும் மிக ரகசியமானதும் மிக தூய்மையானதும் ஆகும். தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். இது அழிவற்றதும் பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. இது வந்து இப்போ பகவான் வந்து ராஜ வித்யா அப்படின்னு ஏன் சொல்றாரு, கிங் ஆஃப் நாலேஜ் அப்படின்னு ஏன் சொல்றாரு அப்படின்னா, ஏன் நம்ம பகவத்கீதாவை கிங் ஆஃப் நாலேஜ்ன்னு சொல்றாருன்னு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறமா பகவான் என்ன சொல்றாரு, மிக ரகசியமானது, மிக தூய்மையானது அப்படின்னு சொல்றாரு. எல்லா ரகசியங்களிலும் மிக ரகசியமானது. இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம சாப்டர் 1 and 2 எல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த 2ல வந்து ஆத்ம ஞானம் எல்லாம் பத்தி சொல்றாங்க இல்லையா. இப்ப பகவத்கீதா வந்து கொஞ்சம் ரகசியமானதுதான் அப்படிங்கிறது நமக்கு அன்னைக்கு தெரியும். ஏன்னா இத்தனை நாள் நம்ம ஆத்மானா என்ன,
சோல்னா என்ன, பரமாத்மானா என்ன, அதெல்லாம் தெரியாம இருந்தோம் இல்லையா? அப்ப அதை பத்தி படிக்கும் போதே நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஞானம் வந்து நமக்கு கிடைக்குது. எப்போ சாப்டர் 2ல நமக்கு கிடைக்குது. ஓ, நம்ம வந்து பாடி கிடையாது, நம்ம சோல். நம்ம கூட பரமாத்மாவா பகவான் எப்பவுமே இருக்காரு அப்படிங்கறது நம்ம எப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்? பகவத்கீதை படிச்சோன்னதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா? அப்ப அதுவே வந்து சாப்டர் 1 and 2 வந்து ரகசியமான ஒரு சாப்டர் தான். இந்த ரகசியம் வந்து ஒரு சின்ன ரகசியம் அங்க வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் 7 and 8 பாத்தீங்கன்னா அதுல பகவான் வந்து யாரு, பகவான் என்னெல்லாம் படைச்சிருக்கார், பகவானை வந்து ப்ரே பண்ற அதாவது லாஸ்ட் மொமெண்ட் ஆஃப் லைஃப்ல பகவானை நினைக்கிறதுனால நம்ம பகவானை சென்றடைவோம், பகவானுடைய கோலோகம் எப்படி இருக்கும் அப்படி எல்லாம் சொன்னதுனால அதுவும் ரகசியமானதுதான். கொஞ்சம் ரகசியம், அதாவது மிக ரகசியமானதுதான். ஆனா இந்த சாப்டர்ல அதை விட அதிகமான, அதாவது ராஜ வித்யா அப்படின்னு சொல்ற மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் வந்து இதுல சொல்ல போறார். அதனால இந்த சாப்டர் வந்து மிக மிக ரகசியமானது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அப்ப இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஏன் இத வந்து ரகசியமானதுன்னு சொல்றோம், கீதா நாலேஜ் வந்து ஏன் வந்து ராஜ வித்யான்னு சொல்றோம்னு சொல்லி பார்க்கலாம். பகவான் ஏன் இப்படி சொல்றாருன்னா, இப்ப நம்ம வந்து நம்மளுடைய லைஃப்ல நம்ம எல்லாரும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அதாவது நம்ம ஒரு வீட்டுல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். நமக்கு வந்து நம்ம வீடு வந்து ஒரு ரோட்ல அமைஞ்சிருக்கு. இப்ப நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், நம்ம வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற பீப்புளோட மட்டும் கம்யூனிகேட் பண்ணாம வெளியில இருக்கிறவங்க, அதாவது பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க, நம்ம ரோட்ல இருக்கிற, நம்ம ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கிற எல்லாரோடையும் நம்ம கம்யூனிகேட் பண்றோம் இல்லையா? அதுக்கு பேர் தான் சோஷியல் நாலேஜ். அதாவது நம்ம வந்து நம்மளை பத்தி மட்டும் தெரிஞ்சுக்காம வெளி உலகத்தை பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கிறது சோஷியல் நாலேஜ். அது வந்து ஜென்ரலா எல்லாருக்குமே இருக்கும். இட் இஸ் காமன் அமாங் எவ்ரிபடி. எல்லாருக்குமே காமனாக என்ன இருக்கும், சோஷியல் நாலேஜ் இருக்கும். அதாவது படிப்பறிவே இல்லைனாலும் சுத்தி என்னெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது சோஷியல் நாலேஜ். இப்ப வந்து நம்ம அந்த சோஷியல் நாலேஜை விட ஒரு படி மேல இருக்கிறது வந்து ஆயுர்வேதிக் நாலேஜ். அது ஏன் ஒரு படி மேல இருக்கு அப்படின்னா, நமக்கு சுத்தி நிறைய தாவரங்கள் இருக்கு. ஆனா அந்த தாவரங்கள்ல இருந்து மருந்து எடுக்க முடியும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சது ஆயுர்வேதிக் சயின்ஸ். அப்ப ஆயுர்வேதா நாலேஜ் வந்து அதை விட ஒரு படி மேல, இயற்கையிலிருந்தே மருந்து எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு படி மேல. இப்ப அதுக்கும் ஒரு படி மேல என்னன்னா அஸ்ட்ராலஜிக்கல் நாலேஜ். அஸ்ட்ராலஜிக்கல் நாலேஜ்னா என்ன, நம்ம மேல இருக்கிற ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் பார்த்து அதை வச்சு நம்மளுடைய கிரக நிலைய வந்து கணிச்சு நான் வந்து ஃபியூச்சர்ல இப்படி இருப்பேன், நீங்க ஃபியூச்சர்ல அப்படி பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்ற நாலேஜ் அதை விட ஒரு படி மேல. சரிங்களா? அதுக்கும் ஒரு படி மேல வந்து சயின்ஸ் நாலேஜ். ஏன்னா இருக்கிற இயற்கை பொருளை வச்சு அவங்க புதுசா ஒரு ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அப்போ அது வந்து சயின்டிபிக் நாலேஜ், சயின்ஸ் நாலேஜ். சரிங்களா? அது வந்து அதை விட ஒரு படி மேல. அதை விட லாஸ்ட் படி, அதாவது இந்த எல்லா நாலேஜும் உள்ளடக்கி, அது மட்டும் இல்லாம அந்த ஆத்ம ஞானம் இருக்கு இல்லையா, ஆத்மா பரமாத்மா அந்த தத்துவம் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஞானமும் சேர்த்தி கொடுக்கறதுனால பகவத்கீதா நாலேஜ் வந்து இந்த எல்லா நாலேஜை விட மேல இருக்கு அப்படிங்கறது பகவான் சொல்றாரு. கீதா நாலேஜை ஏன் ராஜ வித்யா அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னா, இந்த எல்லா நாலேஜ்ல இருக்கிற எல்லா திங்ஸும் வந்து பகவத்கீதா கொடுக்குது. அது மட்டும் இல்லாம ஞானம் விஞ்ஞானம் எல்லாமே பகவத்கீதா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. அது மட்டும் இல்லாம ஆத்மா பரமாத்மா அப்படிங்கிற ஞானத்தையும் கொடுக்கறதுனால பகவத்கீதா நாலேஜ் வந்து எப்படி சொல்றாங்க, ராஜ வித்யா அப்படின்னு சொல்லி, கிங் ஆஃப் ஆல் நாலேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அஸ்ரத்தானா புருஷா தர்மஸ்யாஸ்ய பரந்தவா அப்ராப்ய மாம் நிவர்த்தந்தே மிருத்யு சம்சார வர்த்தமணி. எதிரிகளை வெல்வோனே, இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்றும் என்னை அடைய முடியாது. எனவே அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகின் பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கு திரும்பி வருகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. இப்ப என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாரு, பொறாமை இல்லாதவனாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. சரிங்களா? பொறாமை இல்லாதவனுக்கு தான் புரியும் அப்படின்னு சொல்லி அனுசூய அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அர்ஜுனன். ஓகேங்களா? இப்ப என்ன சொல்றாரு, நம்பிக்கையுடையவர்களாக இருந்தாதான் பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அப்ப நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள், அதாவது அஸ்ரத்தனா அப்படியே இருக்கிறவங்க, அஸ்ரத்தையா இருக்கிறவங்க, நம்பிக்கை இல்லாதவங்க பகவானை அடையவே முடியாது அப்படிங்கறத இன்னைக்கு இங்க வந்து இந்த ஸ்லோகால மென்ஷன் பண்றாரு. யாருக்கு நம்பிக்கை இருக்கோ அவங்க வந்து பகவானை அடைய முடியும். யாருக்கு நம்பிக்கை இல்லையோ அவங்க இந்த பிறப்பு இறப்பு அப்படிங்கிற அந்த பாதையில வந்து மறுபடியும் வந்து பிறப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஒண்ணு வந்து பொறாமை இருக்கக்கூடாது,
ரெண்டாவது வந்து ஃபுல் கம்ப்ளீட் ஃபெய்த் இருக்கணும். அது ரெண்டும் சொல்லிட்டேன். இப்ப வந்து பள்ளிகளில் நாம் சீரியஸாக இல்லாவிட்டால் ஒரே வகுப்பில் தான் இருக்கும். இப்ப நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸ்ல படிக்கிறோம். இந்த பொண்ணு வந்து ஒரு ஸ்கூல்ல படிச்சுட்டு இருக்கு. அந்த கிளாஸ்ல வந்து அந்த பொண்ணு வந்து சரியாவே படிக்கிறது இல்ல. தூங்கி தூங்கி படிச்சுட்டு இருக்கா. அப்ப அவ வந்து அந்த கிளாஸ்ல ஃபெயில் ஆகி அதே கிளாஸ்ல தான் மறுபடியும் படிப்பா. அதே மாதிரி அதே போல் நாம் பக்தியில் தீவிரமாக இல்லாவிட்டால் பிறப்பு இறப்பு என்ற ஒரே சுழற்சியில் இருக்கிறோம். எப்ப வந்து நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல தீவிரமாக இல்லையோ, நம்ம சீரியஸாக இல்லையோ, எப்பவுமே போல எல்லா அனிமல்ஸ் எல்லாம் எப்படி வாழுது, காலையில எந்திரிக்குது, அவங்க வேலையை பார்க்குது, மறுபடியும் நைட்டு தூங்குது. அந்த மாதிரியே நம்மளும் நம்மளுடைய டேஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருந்தது அப்படின்னா பகவானை திரும்பி கூட பாக்குறது இல்ல. அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம மறுபடியும் இதே உலகத்துலதான் இருப்போம். இந்த பொண்ணு எப்படி ஒரே கிளாஸ்ல வருஷம் இருக்குதோ அதே மாதிரி நம்ம ஜென்மத்துக்கு இதே உலகத்துலதான் இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த நவவித பக்தி வந்து அன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோம். 2 சாப்டர் முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் நவவித பக்தினா என்னன்னு. பிரஹ்லாத உவாச்ச ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் பாத சேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாஸ்யம் சாக்கியம் ஆத்ம நிவேதனம். இந்த 9 செயல்களால் பகவானுக்கு தூய பக்தி தொண்டு புரியும் பக்தனே பூர்ணமான ஞானமுடையவனாக உணர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7.5.23 to 24 சொல்றாங்க. இப்ப இந்த இது வந்து நம்ம அன்னைக்கு முந்தா நேத்தே பார்த்தோம். அப்ப இதுதான் 9 ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ், நவவித பக்தி. இதுல ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலே போதும், நம்ம வந்து பகவானுடைய பக்தி சேவையை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வெற்றி பெறுவோம். ஸ்ரவணம்னா கேட்கறது, பகவானுடைய கதையை யார் எங்க சொல்றாங்களோ அதை போய் கேட்கறது. கீர்த்தனம், பகவானை பத்தி பாடுறது, பகவானுடைய நாமங்கள் சொல்றது, இதெல்லாமே வந்து கீர்த்தனம். ஸ்மரணம் அப்படின்னா என்னது, எப்பவுமே நம்ம ஞாபகம் நினைத்தல், எப்பவுமே பகவானை நினைச்சுட்டே இருக்கிறது தான் ஸ்மரணம். இது 3 ரொம்ப ஈஸியானது. எப்பவுமே பகவானை நினைக்கலாம். நம்ம வந்து சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி நினைக்கலாம், தூங்குறதுக்கு முன்னாடி நினைக்கலாம், காலையில எந்திரிச்ச உடனே நினைக்கலாம். இப்ப நினைக்கிறது ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் தான். நம்ம ஆல்ரெடி வந்து நிறைய திங்ஸ் வந்து நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கோம். இப்ப கூட நம்ம மனசு வந்து கிளாஸ்ல இல்லாம வேற ஏதாவது நினைச்சிட்டு தான் இருக்கும். இந்த கிளாஸ் முடிச்சோன்னு நம்ம போய் டின்னருக்கு வந்து இது சாப்பிடணும். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து மைண்ட் வந்து வேற திங்கிங் எப்பவுமே நமக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம மனசுல பகவானை நினைக்கிறதையும் ஒரு இதா வந்து நம்ம நினைச்சுக்கலாம். பாத சேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாஸ்யம் சாக்கியம் ஆத்ம நிவேதனம், இதெல்லாம் நம்ம அன்னைக்கு பார்த்தோம். சரிங்களா? இதுல இந்த எல்லா சேவைகள் 9 சேவைகள்ல ஏதோ ஒரு சேவையை நம்ம வந்து நல்லா பண்ணோம்னாலே நம்ம வந்து பகவானை சென்றடையலாம் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மையா ததம் ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு படிங்க. மயா ததம் இதம் சர்வம் ஜெகத் அவ்யக்த மூர்த்தினா மதஸ்தானி சர்வபூதானி ந சாகம் தேஷு அவஸ்திதா. நான் எனது தோற்றாத உருவின் மூலம் இந்த அகிலம் முழுவதும் பரவி உள்ளேன். எல்லா ஜீவன்களும் என்னில் இருக்கின்றன, ஆனால் அவர்களில் நான் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. அப்ப இங்க என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து பொறாமை இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாரு. அப்புறம் வந்து கம்ப்ளீட் ஃபெய்த் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் ஏன் ராஜ வித்யான்னு சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னாரு இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணுங்கிறத மட்டும் நம்ம பாத்துக்கலாம். பொறாமை இருக்கக்கூடாது. பகவானை பார்த்து பொறாமை, பகவானுக்கு மட்டும் எவ்வளவு நகை பாரு அப்படிலாம் நம்ம பொறாமப்படக்கூடாது. 1, பகவானை வந்து நம்ம முழுசா நம்பணும். 2, 3வது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். நவவீத பக்தியில ஏதாவது ஒண்ணு வந்து நம்ம கன்ஃபார்மா ஏதாவது ஒன்னாவது நம்ம ப்ராப்பரா ஃபாலோ பண்ணோம்னா நம்ம ரீச் பண்ணிடலாம்னு இப்ப பார்த்துட்டோம். இப்ப என்ன பகவான் சொல்றாரு, இப்ப வந்து பகவானை பத்தி அந்த வைபவங்கள் பத்தி 7வது சாப்டர்ல ஆல்ரெடி சொன்னார். நான் சூரியன், நான் சந்திரன் அப்படின்னு நிறைய சொன்னார். இப்ப என்ன சொல்றாரு, இன்னும் கொஞ்சம் கூட எக்ஸ்ட்ராவா வருது சொல்றாரு. நான் எனது தோன்றாத உருவின் மூலம் இந்த அகிலம் முழுவதும் பரவி உள்ளேன். இந்த உலகத்துல எந்த இடத்துல பார்த்தாலும் பகவான் இருக்கார். தூணிலும் இருப்பார், துரும்பிலும் இருப்பார். எந்த இடத்துல பார்த்தாலும், கல்லிலும் இருப்பாரு, மண்ணிலும் இருப்பாரு, மலையிலும் இருப்பாரு. எந்த இடத்துல பார்த்தாலும் பகவான் இருக்காரு. எல்லா ஜீவன்களும் என்னில் இருக்கின்றன. நம்ம எல்லாருமே பகவான் கிட்ட இருந்து வந்த ஒரு அம்சம் தான் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? நம்ம எல்லாருமே பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தவங்க தான். ஆனா அவர்களில் நான் இல்லை. அதாவது பரமாத்மாவா இருக்கிறத அவர் சொல்லல. அவரை வந்து நம்ம மாயையால அகப்படுத்த முடியாது. நம்ம எல்லாம் மாயைக்குள்ளதான் இருக்கும். ஆனா அவரை மாயையால அகப்படுத்த முடியாது அப்படிங்கறதுதான் இங்க அவர் மென்ஷன் பண்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நசமஸ்தானி பூதானி பஷ்ய மே யோகஜஸ்வரம் பூதப்ரன்னச பூதஸ்தேட
மமாத்மா பூதபாவனः. இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை. எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். நானே எல்லா உயிர்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல. ஏனெனில் நானே படைப்பின் மூல காரணம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி இன்னொன்னு படிச்சிருங்க, 9.6 படிச்சிருங்க மாதாஜி. ஓகே, பக்கத்துல இருக்கு. யதா யதாகாசஸ்திதோ நித்யம் வாயு சர்வத்ர கோமகான் ததா சர்வாணி பூதானி மஸ்திஸ்தானி யுபதாரய. எங்கும் வீசிக்கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்போதும் ஆகாயத்தினுள் உள்ளதோ அது போலவே படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் என்னிடம் அமைந்துள்ளதை அறிவாயாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்ப வந்து பகவானுடைய வைபவங்கள் பத்தி தான் சொல்லிட்டு இருக்கார். பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, எல்லா ஐஸ்வர்யத்தையும், அதாவது பகவானுடைய எல்லா ஐஸ்வர்யத்தை பத்தி பார்க்க சொல்றாரு. நானே எல்லா உயிரினங்களையும் காப்பவன், எங்கும் நிறைந்திருப்பவன், எல்லா இடத்துலயும் நான் இருக்கேன். ஆனா நான் இந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ள என்னை வந்து நீங்க வந்து ஸ்பாட் பண்ணுவேன். இங்க மட்டும்தான் நான் இருக்கேன்னு சொல்ல முடியாது. இந்த பிரபஞ்சமே நான் தான் கிரியேட் பண்ணேன்னு சொல்றாரு. ஒண்ணு. ரெண்டாவது என்ன சொல்றாரு, எங்கும் வீசிக்கொண்டிருக்கிற பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்போதும் ஆகாயத்தினுள் உள்ளதோ அதே போலவே படைப்பவை அனைத்தும் என்னில் அமைந்துள்ளதாக அறிவார். நம்ம எல்லாருமே பகவானுக்குள்ள அமைந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்டோரி தான். நீங்க வந்து பார்த்திருப்பீங்க, அவர் வந்து மண்ணு சாப்பிட்டாருன்னு சொல்லி பலராமனும் அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க. யசோதாமா கிட்ட வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க, கிருஷ்ணர் வந்து மண்ணு சாப்பிட்டு இருக்காரு, குறும்பு பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு. அப்ப யசோதாமா வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, கிருஷ்ணரை வந்து திட்டுவாங்க. கிருஷ்ணரை வந்து வாயை திறந்து, அவன் வந்து இல்லம்மா நான் சாப்பிடவே இல்லைன்னு சொல்லுவாரு கிருஷ்ணரு. அப்ப வந்து யசோதாமா அம்மா வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, வாயை திறந்து காட்டு நான் பாக்குறேன்னு சொல்லுவாங்க. உண்மையை பார்க்குமான்னு கேட்டு, அப்போ அவங்க வாயை திறந்து காட்டும் போது இந்த யூனிவர்ஸ், இந்த உலகம், இந்த மரம், செடி, கொடி எல்லாமே லாஸ்ட் வந்து யசோதா அம்மாவும் கிருஷ்ணரும் நிக்கிறதே அவரோட வாய்க்குள்ள தெரியும். அது பார்த்ததுக்கு அப்புறம் யசோதா அம்மா வந்து மயங்கி விழுது. அந்த பார்த்த அந்த ஷாக்ல அவங்க மயங்கி விழுந்தோம். இது நம்ம வந்து இந்த கதையை நம்ம சின்ன வயசுலயே படிச்சிருக்கோம், பகவானுடைய லீலைகள்ல பார்த்திருக்கோம். அப்ப அதுல வந்து நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம், பகவான் கிட்டதான் எல்லாமே அடங்கி இருக்கு, எல்லாமே பகவானுடையதுதான், நம்ம எல்லாருமே பகவானுக்குள்ளதான் இருக்கோம் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. 9.8. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, படிங்க. பிரகிருதிம் ஸ்வாம் அவிஷ்டப்ய விஸ்ருஜாமி புனா புன போதக்கிராமம் இமம் கிருஷ்ணம் அவ்யஷம் பிரகிருத்தும் வசாத். பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது. எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகின்றது. நசமாம் தானி கர்மானி நிபந்தனந்தி தனஞ்சயா உதாசீனவத் ஆசீனம் அசத்தம் தேஷு கர்மசு. சஞ்சயனே இச்செயல்கள் எதுவும் தனஞ்சயனே இச்செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. நடுநிலையில் அமைந்துள்ளது நான் இப்பௌதிக செயலிலிருந்து எப்போதும் விலகியே உள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, தேங்க்யூ பிரபுஜி. அப்ப இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கிற அந்த தோற்றமும் அழிக்கப்படுறதும் இது எல்லாமே பகவானால் தான். இப்ப பகவானுக்கு இஷ்டம் இருந்ததுன்னா திடீர்னு வந்து எனக்கு வந்து இப்ப இந்த பிரபஞ்சம் பிடிக்கல, இந்த யூனிவர்ஸ் எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா அவர் அழிச்சிடுவார். அவருக்கு வந்து இன்னொரு யூனிவர்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா அவர் கிரியேட் பண்ணிப்பார். இதே மாதிரி இப்ப நம்ம ஏர்த் இருக்கிற மாதிரியே வேற ஒரு இடத்துல வேற ஒரு ஏர்த் இருக்கும். அங்கேயும் நம்மள மாதிரியே நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அது வேணா பகவானுக்கு வேணா அவர் படைக்கலாம். அதான் நம்ம நேத்து கூட பார்த்தோமே, 1000 யுகங்கள் ஆகும்போது பிரம்மாவின் பகல் முடியும். அந்த டைம் எல்லா இதுமே அழியுது. மறுபடியும் அவருடைய ராத்திரி இரவு வரும்போது மறுபடியும் எல்லாமே படைக்கப்படுகின்றன பகவான் சொன்னார் இல்லையா. அதுதான் இங்க மென்ஷன் பண்றாரு. எப்போ பிரபஞ்சம் தோற்றம் வேணுமா, அழிக்க வேண்டுமா, எல்லாமே பகவான் தான் தீர்மானிப்பார். அது மட்டும் இல்லாம என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. இங்க எத்தனை ஒரு விஷயத்திலையும் அவர் வந்து நடுநிலையாக இருந்தாலும் அவரை வந்து எந்த ஒரு மாயைக்குள்ளேயும் நம்ம வந்து அகப்படுத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்லி, எப்பவுமே இந்த பௌதிக செயல், அதாவது மெட்டீரியல் வேர்ல்ட், ஜட உலகத்துல இருந்து அவர் வந்து விலகியேதான் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அப்ப நம்ம வந்து எல்லாருமே இந்த நியூட்டனுடைய கதை பார்த்திருக்கோம். அவர் வந்து கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஒரு ஆப்பிள் வந்து ஒரு நாள் அவர் ஒரு மரத்துக்கடியில் உட்காரார், ஒரு ஆப்பிள் வந்து அவர் தலைமையில விழுது. அப்ப அவர் நினைக்கிறாரு, ஏன் இந்த ஆப்பிள் வந்து மேல போக கூடாது, ஏன் கீழே வரணும்? ஓ, திஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கண்டுபிடிக்கிறார்.
ஆனா இந்த நியூட்டன் வந்து ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட். இவரை கண்டுபிடிச்சது யாரு? நம்ம பகவான் தான் இல்லையா? நம்ம பகவான் தான் நியூட்டனையே கண்டுபிடிச்சார். நியூட்டனை வந்து படைச்சதே பகவான் தான். அப்ப நியூட்டனுக்கு இருக்கிற அந்த அறிவும் பகவான் தான். நேத்து பகவான் சொன்னார் இல்லையா 7th சாப்டர்ல, யாரு வந்து மிக சிறந்த அறிவுடையவனாக இருக்கானோ அந்த அறிவு, அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் நான் தான், அகம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் இல்லையா? அப்போ பகவான் தான் நியூட்டனே கண்டுபிடிச்சார். அதுக்கப்புறம் பகவானுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினைச்சாருன்னா அவர் யூனிவர்ஸை கிரியேட் பண்ணுவார். வேண்டாம் அப்படின்னா அதை டிசால்வ் பண்ணிடுவார். வேண்டாம் அப்படின்னா அவரு அழிச்சிடுவார். எல்லாமே பகவான் தான் டிசைட் பண்ணுவார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி படிங்க. मायते केश प्रकृति श्रूयते स सरासरं हेतुनानेनो कौन्तेय ஜகத் விபரிவரத்தே. குந்தியின் மகனே, எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகின்றது. அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அப்போ பகவானுடைய மேற்பார்வையில தான் எல்லாம் அசைகின்ற மற்றும் அசையாத எல்லாமே வந்து உண்டாகுது. அதாவது இங்க பகவானுடைய சூப்பர்விஷன்ல தான் எல்லாமே நடக்குது. அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றன. எத்தனை டைம்ஸ் பகவானுக்கு வேணுமோ அத்தனை டைம்ஸ் வந்து அது வந்து தோற்றம் பெறும். அதுக்கப்புறம் அது வந்து அழிக்கப்படும். எல்லாமே வந்து பகவானுடைய சூப்பர்விஷன்ல தான் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. அவஜானந்தி மாமோடா மானுஷ்யம் தனுமாஸ்ரிதம் பரம் பாவம் ஜானந்தோ மம பூத்தமகேஸ்வரம். மனித உறவில் நான் தோன்றும் போது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றனர். எனது பரம இயற்கை, அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளர் என்பதை அவர்கள் அறியார்கள். மாதாஜி நெக்ஸ்ட் ஒன்னும் படிச்சிருங்க மாதாஜி. இதுவும் படிச்சிருங்க. ஓகே. மோகாக்ஷா மோக கர்மானோ மோகம் ஞானா விச்சேதச ராட்சசிம் ஆசுரிம் சைவ பிரகிருதி மோகினிம் ஸ்ரிதா. இவ்வாறு குடம்பியவர்கள் ராட்சசத்தனமாக கருத்துக்களாலும் நாத்திக கருத்துக்களாலும் கவரப்படுகின்றனர். அத்தகு மயங்கிய நிலையில் அவர்களது முக்திக்கான ஆவல்கள், பலநோக்கு செயல்கள், அறிவு பயிற்சிகள் ஆகிய அனைத்தும் தோல்வி அடைகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப என்ன பகவான் சொல்றாருன்னா, மூடர்களுக்கு வந்து எப்பவுமே இந்த பிக்சர் நம்ம அன்னைக்கே பார்த்தோம். 4 பேர் துஷ்கிருதினாஸ் 4 பேர் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து எவ்வளவுதான் பகவான் வந்து நான் தான் கடவுள்னு சொன்னாலும் யாருமே பகவானே நேர்ல வந்தாலும் அவங்க நம்ப மாட்டாங்கன்னு சொல்லி சொன்னார் இல்லையா? அதே பிக்சர். அவங்க மறுபடியும் அது பத்தி தான், அந்த டாபிக் பத்தி தான் பேசுறாரு. முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றன. நம்ம வந்து மனித உறவில் வந்து பகவான் வராருன்னு பார்க்கும்போது பகவானை வந்து ஏளனம் செய்யறாங்க முட்டாள்கள். அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உன்னதமான உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் அறியார். பகவான் தான் இந்த உலகத்தையே படைச்சாரு. அவங்கள படைச்சதே பகவான் தான் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது. அதனால அவங்க வந்து பகவானை ஏளனமாக தான் பாக்குறாங்க. அவங்க வந்து கிருஷ்ணனை வந்து வெண்ணெய் திருடன், அவன் ஒரு திருடன், அந்த மாதிரி திருடன் அப்படிங்கறத தான் நோட் பண்றாங்களே தவிர பகவான் அது வந்து பகவான் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பாக்குறது இல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இப்படி குழம்பி இருக்கிறவங்க என்ன ஆவாங்க அப்படின்னா, அதாவது பகவானை வந்து அறிய முடியாத மூளை இல்லாதவங்க முட்டாள்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ராட்சசத்தனமான கருத்துக்களாலும் நாஸ்திக கருத்துக்களாலும் கவரப்படுகின்றன. இப்ப யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து அவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க, நீங்க வந்து இந்த மரத்தை போய் டெய்லி சுத்தி வந்தீங்கன்னா நீங்க நினைச்சதெல்லாம் நிறைவேறும். நீங்க வந்து இந்த ஒரு இது ஒரு ராட்சசத்தனமான அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அவங்க அழியறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு பூஜை பண்ணீங்கன்னா இதெல்லாம் சரியாயிரும். அந்த மாதிரி யாராவது அட்வைஸ் பண்ணா அதை நம்பி அதுதான் உண்மைன்னு நினைச்சு அவங்க பின்னாடி போயிடுவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து திருப்பி பகவான் கிட்ட வர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஏன்னா அவங்க வந்து ஆல்வேஸ் வந்து மயக்க நிலையில இருக்காங்க. அவங்க கன்ஃபியூஸ்டா இருக்காங்க. அதனால அவர்களது முக்திக்கான ஆவல்கள், பலநோக்கு செயல்கள், அறிவு பயிற்சிகள் ஆகிய அனைத்தும் தோல்வி அடைகின்றன. அவங்க அந்த அறிவு வச்சு பண்ற எந்த விஷயமாகட்டும், பலநோக்கு செயல்கள், அதாவது பலநோக்கு செயல்கள்னா என்ன? கர்மா, ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ். நாளைக்கு வந்து எனக்கு நல்லது நடக்கும்னு நினைச்சு இன்னைக்கு நல்லது பண்றது, அந்த மாதிரி கர்மாலாம் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரிலாம் அவங்க திங்கே பண்ண மாட்டாங்க. இப்ப எப்படி இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்றது?
அவங்கள எப்படி அழிக்கிறது, அந்த மாதிரி இப்பத்த மேட்டர் மட்டும் தான் அவங்க யோசிப்பாங்க. முக்திக்கான ஆவல் எதுவுமே அவங்களுக்கு இருக்காது. இப்படி பண்ணா ஐயோ இது தப்பாச்சு, எனக்கு முக்தி கிடைக்காத மாதிரி அவங்க நினைக்கவே மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க எப்பவுமே மயக்க நிலையில் இருக்காங்க, கன்ஃபியூஸ்டா இருக்காங்க. எதனால அவங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆகுறாங்க? ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து பகவான் யாரு அப்படிங்கிறது புரியல. பகவான் தான் எல்லாமே, என்னையே படிச்சது பகவான் தான், நான் இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே பகவானாலதான் நான் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கேன், பகவான் தான் என்னை இயக்குறாரு அப்படிங்கிற அந்த அறிவு வந்து அவங்களுக்கு இல்லாதனால வேற யார் யாரோ அட்வைஸ் பண்றதெல்லாம் கேட்டு அவங்க பின்னாடி அவங்க போயிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தப்பான வழியில போவாங்க. அதனால ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட்ல இருப்பாங்க. அந்த கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட்ல இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து அடுத்து என்ன நான் நல்ல காரியம் பண்ணா பகவான் கிட்ட போகணும் அந்த மாதிரி திங்கிங்கே அவங்களுக்கு வராது. ஏன்னா அவங்க மயக்கமான நிலையில இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिता भजन्यन्य मनसो विज्ञात् பூதாதிம் அவ்யயம். பிருதாவின் மகனே, குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அவர்கள் பரம புருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றவனாகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூரணமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இதே வந்து குழப்பம் இல்லாதவங்க தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளன. யாரு வந்து கன்ஃபியூஸ்டா இல்லாம பகவான் தான் என்ன படைச்சார், பகவான் மேல முழு நம்பிக்கையோட யார் இருக்காங்களோ அவங்க வந்து எப்பவுமே ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றவனாகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூரணமாக ஈடுபட்டுள்ளனர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து மாதவேந்திர பூரி தான் இங்க வச்சிருக்காங்க. மாதவேந்திர பூரியோடைய கதை வந்து நம்ம இனி வர சாப்டர்ஸ்ல ஒரு நாள் நான் அந்த கதை ஃபுல்லா சொல்லுவேன். அது வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல வந்து மாதவேந்திர பூரி வந்து பகவானையே நினைச்சு தியானம் பண்ணி உட்கார்ந்துருப்பாரு, தண்ணி கூட குடிச்சிருக்க மாட்டார். இப்ப பகவானே வந்து தண்ணி கொண்டு வந்து ஒரு மாடு மேய்க்கிற ஒரு பையன் மாதிரி வந்து தண்ணி கொண்டு வந்து கொடுப்பாரு மாதவேந்திர பூரிக்கு. அந்த கதையை நம்ம பார்ப்போம், வர சாப்டர்ஸ்ல நம்ம இந்த கதை ஃபுல்லா பார்ப்போம். அப்போ அந்த அந்த பிக்சர் தான் நம்ம இங்க பார்த்திருக்கோம். ஆக்சுவலா என்ன பகவான் சொல்றாருன்னா, குழப்பம் அடைந்தவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு சொல்லி பகவான் சொல்லிட்டாரு. அவங்க வந்து எவ்வளவுதான் பகவானை பத்தி சொன்னாலும் அவங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு அந்த இது இருக்காது, அந்த பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் இருக்காது. இதே வந்து யாரு வந்து பக்குவமான மனநிலை இருக்கோ, குழப்பம் அடையாம இருக்காங்களோ அவங்க எப்பவுமே பகவான் தான் என்ன படைத்தார், பகவான் தான் இது எல்லாமே படைத்தார், பகவான் கிட்ட இருந்து தான் எல்லாமே வருது, அவர் அழிவற்றவன் அப்படிங்கறத ஞாபகம் வச்சிருக்கிறதுனால எப்பவுமே பக்தி தொண்டு செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லி. இப்ப நம்ம ஸ்டார்டிங்ல இருந்து பார்த்ததுல நம்ம என்னெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். ஒண்ணு வந்து பகவானை பார்த்து பொறாமை இருக்கக்கூடாது, அனுசூயவா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். ரெண்டாவது வந்து நம்ம நம்பிக்கையோட இருக்கணும்னு சொல்லி பார்த்தோம். மூணாவது வந்து நம்ம இருக்கிற அந்த 9 ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல ஏதாவது ஒன்னாவது நம்ம வந்து கம்பல்சரியா நித்தியமா டெய்லி அதை ஃபாலோ பண்ணணும்னு பார்த்தோம். இப்ப நாலாவது என்ன சொல்றாரு இங்க அப்படின்னா, நம்ம பூரணமான பக்தி தொண்டுல எப்போ ஈடுபடுவோம், பகவான் தான் என்னையே படைத்தார், பகவானால் தான் இங்க எல்லா செயல்களும் நடக்குது அப்படிங்கிற அறிவு வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம எப்படி இருப்போம், எப்பவுமே பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுவோம் அப்படிங்கறத இப்ப சொல்லிட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சததம் கீர்த்தயந்தோ மாம் யதந்தஷ் சத்ருட விரதா நமஸ்யந்தஷ் சமாம் பக்தயா நித்திய யுக்தா உபாசதே. எப்போதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்தனை செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப அப்படி இருக்கிற அந்த அறிவுடையவன் இருக்கான் இல்லையா, அதாவது பகவான் கிட்ட இருந்துதான் நான் வரேன், பகவான் அழிவற்றவன் அப்படியெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எப்பவுமே பக்தி சேவை செய்வாங்கன்னு சொன்னாங்க இல்லையா. சததம் கீர்த்தயந்தோமா, சததம் அப்படின்னா எப்பொழுதுமே பகவானுடைய நாமத்தையே கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அப்படி இருக்கிறவங்க திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்தனை செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றன. எப்பவுமே பகவானையே தான் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க, பகவானுடைய பேரையே தான் சங்கீர்த்தனமா பாடிட்டு இருப்பாங்க, பகவானுடைய நாமங்கள் கேட்பாங்க, ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இருக்கிற கதைகள் கேட்பாங்க, ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் கேட்பாங்க, பகவானுடைய லீலைகள் எங்கேயாவது சொல்றாங்கன்னா அது கேட்பாங்க, அதை படிப்பாங்க. இதேதான் அவங்க மனசுல ஓடிட்டு இருக்கும், பகவானுடைய சிந்தை மட்டும்தான் ஓடிட்டு இருக்கும். நித்தியமாக என்னை வழிபடுவர் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றார். இங்க வந்து ஸ்ரீலா பிரபுபாதாவை தான் போட்டிருக்காங்க. அவருடைய மார்னிங்ல இருந்து ஈவினிங் ரொட்டீன் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏர்லி மார்னிங் 4 மணிக்கு எந்திரிச்சார் அப்படின்னா
அவர் வந்து 4:30க்கு 4 மணிக்கு எந்திரிச்சோடனே அவருடைய காலை கடன்கள் எல்லாம் முடிச்சு 4:30க்கு மங்களாரத்தி பார்ப்பாங்க. மங்களாரத்தி அப்படின்னா பகவானை வந்து நம்ம பாட்டு பாடி எழுப்புறது, குரு பிரணாமம் சொல்லி எழுப்புறது. சரிங்களா? அது முடிச்ச உடனே பகவானுக்கு ஆர்த்தி பண்ணியாச்சு. அடுத்தது நரசிம்ம தேவனுக்கு ஆர்த்தி பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் துளசி தேவிக்கு ஆர்த்தி பண்ணுவாங்க. பகவானை வந்து மங்களாரத்தி பண்ணி பகவானை எழுப்பியாச்சு. அது முடிச்சுட்டு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சாண்ட் பண்ணுவாங்க. அது முடிச்சுட்டு குரு பூஜை இருக்கும். அந்த குரு பூஜை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிளாஸ், அதாவது ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல இருந்து ஏதாவது ஒரு டாபிக் வந்து அங்க இருக்கிற டிவோட்டிஸ்க்கு எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது. அது முடிஞ்சதா அதுக்கப்புறம் புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், பகவானுடைய பகவானை பத்தி கதை எழுதுறது, புக்கை எழுதுறது. அது முடிச்சு அந்த புக்கை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ண போறது, அந்த புக்கை பத்தி யார்கிட்டயாவது சொல்றதுக்கு போறது. ஈவினிங் ஆச்சுன்னா வேற ஆல்ரெடி எழுதின புக்ஸ், பகவானுடைய கதைகளை பத்தி லீலைகளை பத்தி எடுத்து படிக்கிறது. இப்படிதான் அவரோட லைஃப் டைம் ஃபுல்லா போச்சு. இப்படிதான் அவர் வாழ்ந்துட்டு இருந்தார். அப்ப அந்த மாதிரி வந்து நித்தியமாக பகவானையே வழிபட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றார். அப்போ பகவானை வந்து அறிவுடையவர் எப்படி நினைப்பாங்க அப்படின்னா, மனதாலையும் உடலாலையும் பேச்சாலையும் எல்லா டைமும் பகவானையே சததம் கீர்த்தயன் தோமாம், எல்லா டைமும் பகவானையே தான் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. மனசார ஃபுல் டைம் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணாங்கிறது. உடலால பகவானை பிரதர்ஷனம் பண்றது, பகவானை பாக்குறது கண்ணால, கைகளால பகவானுக்கு மாலைகள் கட்டி போடுறது. இந்த மாதிரி எப்பவுமே எல்லா விஷயங்களும் பாடியில இருக்கிற எல்லா பார்ட்ஸும் வந்து பகவானுக்கு வேண்டியே செயல்படுத்துறது. இந்த ஞானிகள் எல்லாம் அப்படிதான் பண்ணுவாங்க. இப்படி இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, எப்பவுமே வந்து பகவானை மட்டும்தான் மனசுல நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க, ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிதாஹம் அஸ்ய ஜகதோ மாதா தாத்தா பிதாமக வேத்யம் பவித்ரம் ஓம்கார ரிக் சாம யஜுர் ஏவச. இந்த அகிலத்தின் தந்தையும் தாயும் காப்பவனும் பாட்டனாரும் நானே. அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும் ஓம் என்னும் மந்திரமும் நானே. ரிக் சாம யஜுர் வேதங்களும் நானே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப அவரை பத்தி வந்து வைபவங்கள் என்ன எல்லாம் சொல்லி சொல்றாரு. இந்த அகிலத்துல தந்தையும் நான் தான், தாயும் நான் தான், தாத்தாவும் நான் தான், காப்பவரும் நான் தான், அறியப்பட வேண்டியவரும் என்னை பத்தி தான் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும், எல்லாமே தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும் நான் தான், எல்லாமே இந்த உலகத்துல நான் தான் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. இங்க காட்டி இருக்கிற பிக்சர் வந்து விஸ்வரூபம். இதை பத்தி நம்ம இன்னொரு சாப்டர்ல படிப்போம். அப்ப நம்ம இன்னும் இதை பத்தி டீட்டெயில்டா படிக்கலாம். இப்ப ரிக் யஜுர் சாமவேதம் எல்லாமே பகவான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். இப்ப வந்து பகவானை பத்தி எல்லாமே சொல்லிட்டு இருக்கார். நம்ம என்னெல்லாம் பண்ண வேணும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஆல்ரெடி பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்ப 4 பாயிண்ட்ஸ் சொல்லியாச்சு பகவான். இந்த 4 பாயிண்ட் நம்ம மறுபடியும் இப்ப ரிப்பீட் பண்ணுவோம். இது முடியட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கதிர் பர்த்தா பிரபு சாட்சி நிவாச க்ஷரணம் சுக்ருத் பிரபவ பிரளயஸ்தானம் நிதானம் பீஜம் அவ்யயம். நானே இலக்கு, காப்பவன், தலைவன், சாட்சி, வசிப்பிடம், அடைக்கலம் மற்றும் மிக நெருங்கிய நண்பன் நானே. படைப்பு, அழிவு எல்லாவற்றின் ஆதாரம், தங்குமிடம் மற்றும் நித்தியமான விதையும் ஆவேன். தபாம் யகம் அகம் வர்ஷம் நிக்ருநாம் யுத்ஸ் ருஜாமிச அமிர்தம் சைவ மிருத்யுஷ ச அஜஸ் சாகம் அர்ஜுன. அர்ஜுனா, நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன், மழையை கொடுப்பவனும் தடுப்பவனும் கொடுப்பவனும் நானே. நித்தியமும் நானே, மரண உருவமும் நானே, ஜடம் சேதனம் இரண்டும் என்னில் உள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப இலக்கு, காப்பவன், தலைவன், சாட்சி, வசிப்பிடம், அடைக்கலம் மற்றும் மிக நெருங்கிய நண்பன் எல்லாமே பகவான் தான். இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லாமே, இப்ப நான் இருக்கிற இடமும் பகவான் தான். எனக்கு அடைக்கலம் கொடுத்ததும் பகவான் தான். நான் வசிப்பிடமும் என்னுடைய வசிப்பிடமும் பகவான் தான். இந்த இடமே பகவான் தான். என்னுடைய நண்பன் பகவான் மட்டும்தான். படைப்பு, அழிவு எல்லாவற்றிலும் ஆதாரம், தங்கும் இடம் எல்லாமே பகவான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் வெப்பத்தை கொடுப்பதும் நான் தான், மழையை கொடுப்பதும் நான் தான். மழை, வெப்பம் எல்லாமே பகவான் கிட்ட இருந்தா வருதுன்னு சொல்லிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் நித்தியமும் நானே, மரணமும் நானே, உருவமும் நானே. இப்ப மரணமும் பகவான் தான். எனக்கு ஒரு மரணம் வருது, எனக்கு ஒரு ஜனனம் வருது, எல்லாமே அந்த மரணம் ஜனனம் எல்லாமே பகவான் தான். ஜடம் சேதனம் இரண்டும் என்னில் உள்ளன அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே பகவான் தான். இங்க இருக்கிற எல்லாமே பகவான் தான். ஜடமாக இருந்தா அந்த ஜடமும் பகவான் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. பகவான் கிட்ட இருந்தா எல்லா ஒளியும் வர்றதுனால இதுதான் அந்த கோலோக விருந்தாவனம். கோலோக விருந்தாவனம்ல எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. எல்லா அனிமல்ஸும் சந்தோஷமா இருக்காங்க.
அங்க வந்து நிறைய கோபகுமாரர்கள் வந்து விளையாடிட்டு இருக்காங்க. ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே வந்து எவ்வளவு ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்குன்னு பாருங்க. அங்க எப்பவுமே வந்து பிரகாசமாக இருக்கும். அந்த கோலோகத்துக்கு நம்ம திரும்பி போயிட்டோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்மளும் வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம். பகவான் கிட்ட இருந்து நம்மளும் அந்த அந்த உலகத்துல பகவான் கூடவே நம்மளும் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும்தான் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. சொர்க்கலோகத்தை அடைவதற்காக வேதங்களை பயின்று சோமரசத்தை அருந்துபவர்கள் என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர். இதன் மூலமாக அவர்கள் பாவ விளைவுகளிலிருந்து தூய்மை அடைந்து புண்ணியமான இந்திரலோகத்தில் பிறவி எடுத்து அங்கே தேவ சுகங்களை அனுபவிக்கின்றனர். சொர்க்கலோகத்தில் அத்தகு பரந்த சுகத்தை அனுபவித்துவிட்டு தங்களது புண்ணியங்களின் பலன்களை தீர்ந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் இந்த மரண உலகில் வீழ்கின்றனர். இவ்வாறாக புலன் இன்பத்திற்காக வேத தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் பிறப்பு இறப்பினையே அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அப்ப வந்து நிறைய பேர் வந்து வேதங்கள் எல்லாம் படிச்சு சோமரசம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு, அது உன்றால் அது அருந்தினால் வந்து நம்ம வந்து பகவானை சென்றடையலாம், முக்தி அடையலாம் அப்படி எல்லாம் சொல்லி நிறைய இடத்துல எல்லாம் படிச்சிருப்பாங்க. நிறைய புராணங்கள் எல்லாம் சொல்லி படிச்சிருப்பாங்க. இப்ப அவங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றாங்க. ஆனா அவங்களும் மறைமுகமாக பகவானை தான் வழிபடுறாங்க. ஏன்னா பகவான் கீழதான் எல்லாமே வருது இல்லையா? அப்ப இது மூலமாக வரும் பாவ விளைவுகளிலிருந்து தூய்மை அடைந்து புண்ணியமான இந்திரலோகத்தை பிறவி எடுத்து அங்கே தெய்வ சுகங்களை அனுபவிக்கின்றன. அந்த தெய்வ சுகங்கள் அனுபவிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த புண்ணிய கர்மங்கள் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் இந்த உலகத்துக்கே வந்துடுறாங்க. பார்க்கும்போது ஒரு தெய்வ லோகத்துக்கு போகும்போது, ஹெவன்லி பிளானட்ஸ் போகும்போது சந்தோஷமா போவாங்க. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இறங்கும் போது வருத்தப்பட்டு வருவாங்க. இதே மாதிரிதான் நம்ம லைஃபும் இருக்கு. நம்ம லைஃப் வந்து திடீர்னு பார்த்தா நம்ம அப்படியே மேல போவோம், அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கீழே வரும். நம்ம வந்து நிறைய புண்ணிய காரியங்கள் செய்யறோம் அப்படின்னா நம்ம ஹெவன்லி பிளானட்ஸ் போவோம். அங்க போய் சந்தோஷமா இருந்துட்டு மறுபடியும் கீழே வந்து இந்த உலகத்திலே பிறந்தோம். அப்ப இந்த உலகத்திலே நம்ம சுத்தி சுத்தி வந்துட்டே இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. யாரு வந்து எனக்கு இங்க போனா போதும், சொர்க்கம் போனா போதும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி வேதங்கள் படிக்கிறது, சோமரசம் உண்றது, இந்த மாதிரிலாம் ஷார்ட்கட்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்றாங்களோ அவங்க மறுபடியும் இங்கேயேதான் சுத்திட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு பகவான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அனன்யா சிந்தையந்தோ மாம் ஏ ஜனா பரியுபாசதே தேஷாம் நித்யாவி யுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வகாம் யகம். ஆனால் எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு களங்கமற்ற அனன்ய பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடுவர்களுக்கோ அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் பாலிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. இது இந்த பிக்சர்ல இருக்கிறது பில்வமங்கல தாக்கூரா. அவருடைய கதை வந்து நம்ம இனி வர சாப்டர்ஸ்ல ஒரு நாள் பார்ப்போம். அவர் வந்து கண் இல்லைனாலும் அவர் எப்பவுமே பகவானுடைய சங்கீர்த்தனமே பாடிட்டு இருப்பாரு. இப்ப பகவான் வந்து பக்கத்திலே உட்கார்ந்து கேட்டுட்டு இருக்காரு அவரோட சங்கீர்த்தனம். அது அவருக்கு கண் இல்ல, ஆனாலும் அவர் அது உணர்வாரு, பகவான் என் பக்கத்திலே இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி அவர் உணர்வார். அவருக்கு வேண்டிய பால், அவருக்கு வேண்டிய கிருஷ்ண பிரசாதம் எல்லாம் பகவானே கொண்டு வந்து தருவாரு, நேரடியா வந்து கொண்டு வந்து தருவாரு. அந்த கதை நம்ம வந்து வேற ஒரு நாள் பார்ப்போம், சரிங்களா? அப்ப அந்த பிக்சர் தான் இங்க வச்சிருக்கோம். அப்ப இப்ப என்ன பகவான் சொல்றாருன்னா, எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு, பகவானுடைய ஷியாம சுந்தர ரூபம் நேத்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? இப்ப இங்க உட்கார்ந்து இருக்காரு, அதுதான் ஷியாம சுந்தர ரூபம். அந்த ஷியாம சுந்தர ரூபத்தை நினைத்து மனசுல தியானம் பண்ணி களங்கமற்ற பக்தியுடன் என்ன அர்த்தம்? முழுமையான உண்மையான பக்தி, தூய்மையான பக்தி. அதை என்ன நம்ம சான்ஸ்கிரிட்ல சொல்லுவோம் அப்படின்னா அனன்ய பக்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அனன்ய பக்தி அப்படின்னா என்னது? தூய்மையான களங்கமற்ற பக்தியுடன் யார் வந்து பகவான மனசுலயே தியானிச்சு சேவிக்கிறாங்களோ, நித்தியமாக வழிபடுகிறாங்களோ, அவங்களுக்கு வேண்டியதை எல்லாமே பகவான் கொடுப்பார். இப்ப நம்ம கிட்ட வந்து எல்லாமே முழுமையாக இல்லை. இப்ப நம்ம கிட்ட செல்வம் இருக்குன்னா நமக்கு அறிவு இருக்காது, நம்ம கிட்ட அறிவு இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருக்காது, நம்ம கிட்ட செல்வமும் இருக்கு அறிவும் இருக்கு, ஆனா வந்து நமக்கு ஆரோக்கிய குறைபாடுகள் இருக்கு. இந்த மாதிரி நம்ம கிட்ட ஏதாவது ஒரு குறைகள் இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல பார்த்தோம். பகவான் கிட்ட எந்த குறையும் இல்லாதனாலதான் நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை பகவான் அப்படின்னு கூப்பிடுறோம்னு சொல்லி நம்ம அன்னைக்கு பார்த்தோம் இல்லையா? அவர்கிட்டதான் எல்லாமே ஃபுல்லா இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம். இப்ப நம்ம கிட்ட எல்லாம் ஏதோ குறை இருக்கும் கண்டிப்பா. அப்ப அந்த குறைய வந்து தீர்க்கிற மாதிரி அவருக்கு என்னெல்லாம் நமக்கு வேணுமோ அது எல்லாமே பகவான் கொடுப்பாரு. நம்ம கிட்ட இருக்கிறத அவர் வந்து காப்பாத்துவார், அதை வந்து எடுக்க மாட்டார். நான் என்கிட்ட வந்து இப்ப வந்து அறிவு இருக்கு, என்கிட்ட வந்து இப்ப பணம் இருக்கு, ஆனா என்கிட்ட வந்து ஆரோக்கியம் இல்ல,
சரி இவளுக்கு ஆரோக்கியம் கொடுத்து இவகிட்ட இருக்க பணம் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம். இப்ப நம்ம ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போனோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம போறது சும்மா எனக்கு ஃபீவருங்க அப்படின்னு தான் போவோம். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பிளட் டெஸ்ட், சுகர் டெஸ்ட், யூரின் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய டெஸ்ட் எழுதிட்டு நான் என்னுடைய இந்த மாசம் சேலரி அடுத்த மாசம் சேலரி வரைக்கும் அட்வான்ஸா எல்லாமே வாங்கிடுவாங்க. லாஸ்ட் வந்து ஒரே ஒரு டேப்லெட் எழுதி அனுப்புவாங்க. அதாவது நம்ம கிட்ட இருக்கிறது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு ஒரு ஆரோக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டேப்லெட் கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி பகவான் பண்ண மாட்டாரு. அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை எல்லாம் கொடுத்து அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் பாலிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றேன். அப்ப இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம சுதாமா ஸ்டோரி, குசேலன் சுதாமாவுடைய ஸ்டோரி பார்க்கலாம். சுதாமாவும் கிருஷ்ணரும் ரொம்ப க்ளோஸான ஃப்ரெண்ட்ஸ், பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தாங்க. அவங்க வந்து குருகுலத்துல ஒன்னா படிச்சாங்க. அப்ப வந்து சாந்திபினி முனிவரோட ஆசிரமத்துல இருந்து அவங்க குருகுலத்துல வந்து படிக்கும்போது எப்படி அப்படின்னா, குருவுடைய அட்வைஸ் என்னவோ, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்னவோ அது எல்லாமே அப்படியே ஃபாலோ பண்ணும். இப்ப குரு என்ன சொல்றாரு, அவங்க ரெண்டு குருவும் அவருடைய ஒய்ஃபும் என்ன சொல்றாங்க, அவருடைய தர்ம பத்தினியை வந்து சொந்த அம்மாவாக நினைத்து அவங்க அவங்களுக்கும் எல்லா ஹெல்ப்பும் பண்ணணும், சேவைகள் எல்லாம் பண்ணணும், அவங்க சொல்ற வேலையும் செய்யணும். அப்படிதான் வந்து குருகுலத்துல ரூல்ஸ். சரிங்களா? அப்ப வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நாளைக்கு பூஜைக்கான திங்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணரையும் சுதாமாவையும் காட்டுக்கு அனுப்புறாங்க. அந்த டைம் என்ன ஆகுது, இவங்க காட்டுக்கு போகும்போது கிருஷ்ணருக்கு சாப்பிட்றதுக்கும் சுதாமாக்கு சாப்பிட்றதுக்கும் அவல் பொதி வந்து கட்டி அவங்க கொடுக்குறாங்க. அது யாரு, குருவுடைய மனைவி வந்து கொடுக்குறாங்க. அது வந்து சுதாமா கையில தான் கொடுக்குறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம நிறைய சாப்பிட்றக்கு ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இவங்க அங்க போன உடனே என்ன ஆகுது, கிருஷ்ணருக்கு தராம அந்த அவல் பொதிய சுதாமா சாப்பிடுறாரு. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாம் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்னால நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு. ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து பகவான்ங்கிறதுனால அவருக்கு வந்து அது தெரிஞ்சிருது. அது நம்ம எல்லாரும் இந்த கதையை நம்ம பார்த்திருக்கோம். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து அவரை மன்னிச்சிட்டாரு. அவர் வந்து அது சீரியஸா எடுத்துக்கல. ஆனா பகவான் கொடுக்காம சாப்பிட்டதுனால அவர் வந்து ஏழை ஆகுறார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அந்த கதை படிச்சிருப்போம் சின்ன வயசுல. அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த குருகுல டைம் முடிஞ்சோடனே, அந்த படிப்பெல்லாம் முடிஞ்சோன்னா அவங்க ஃபேமிலிக்கு போறாங்க. அவங்க எல்லாரும் அவங்களோட மேரிட் லைஃப், கிரகஸ்தாசிரம், கிரகஸ்தாவா மாறுறாங்க. அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, துவாரகாபுரியின் மன்னர் ஆகிறார் கிருஷ்ணர். குசேலன்னா அவருடைய லைஃப் வந்து டெய்லி நாளாக நாளாக ஏழ்மையில போயிட்டு இருக்காரு. அவருக்கும் நிறைய குழந்தைங்க எல்லாம் பிறக்குது. அவங்களுடைய லைஃப் வந்து ரொம்ப ஏழ்மையில போயிட்டு கிருஷ்ணர் வந்து ராஜாவாயிட்டார், துவாரகாவுடைய மன்னர் ஆயிட்டார். அந்த டைம்ல வந்து சுதாமாவுடைய வைஃப் வந்து அவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்றாங்க, நீங்க ஏன் போய் உங்க ஃப்ரெண்டை பார்க்க கூடாது, அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம ஏதாவது ஹெல்ப் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அப்ப வந்து சுதாமா வந்து கிருஷ்ணரை பார்க்க வரும்போது வெறும் கையில எப்படி போறதுன்னு சொல்லி அதே அவர்கிட்ட இருக்கிற ஒரு கந்தல் துணியில கட்டி வரார். கிருஷ்ணரை பாக்குறதுக்காக அந்த அவல் பொதி எடுத்துட்டு வராரு. ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து அவரை எப்படி ரிசீவ் பண்றாரு அப்படின்னா, வைஷ்ணவ தர்மம், வைஷ்ணவா எட்டிகேட்னு சொல்லுவாங்க. எல்லா வைஷ்ணவர்களை வந்து வைஷ்ணவர்கள் வந்து இந்த ரூல்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணும். எட்டிகேட்னா என்னது, ரூல்ஸ். அதை எப்படி ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா, யாராவது ஒரு பிராமணன், யாராவது ஒருத்தங்க நம்ம வீட்டுக்கு வராங்க அப்படின்னா அவங்களை எப்படி வெல்கம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்களை நமஸ்கரிக்கணும், அவங்க உட்கார்றதுக்கு ஒரு நல்ல இடம் கொடுக்கணும், அவங்களுடைய பாத பூஜை செய்யணும். அவங்க ஒரு பிராமணர் அப்படிங்கறதுனால அவங்களுக்கு பாத பூஜை செய்யணும், அவங்களுக்கு வேண்டிய எல்லா மரியாதையும் கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறமா அவங்க சாப்பிட்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் தண்ணி கொடுக்கணும் குடிக்கிறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் அவங்க சாப்பிட்றதுக்கு என்ன அவங்களுக்கு வந்து பிரியப்பட்டதோ அதை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்கணும். இதெல்லாமே வந்து ஒரு தர்மம். சரிங்களா? அப்போ வைஷ்ணவ தர்மம். அப்ப அவர் என்ன பண்றாரு, பகவான் வந்து அவருக்கு சேவை பண்றாரு. யாருக்கு, அவரோட ஃப்ரெண்டுக்கு. இப்ப பகவானுக்கு தான் நம்ம சேவை பண்ணணும் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். இங்க வந்து பகவான் வந்து அவருக்கு சேவை பண்றாரு. அவர் எவ்வளவு பெரிய பாக்கியவான் இல்ல. இப்ப பகவான் வந்து அவரோட காலெல்லாம் கழுவி விடுறார், சாப்பாடு அவருக்கு ஊட்டியே விடுறார். இந்த மாதிரி ரொம்ப இதா வந்து போயிட்டு இருக்கு. அந்த அந்த நாளே வந்து ரொம்ப அருமையா போயிட்டு இருக்கு. சுதாமா வந்து ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்காரு. அவர் எதுக்கு வந்தாருங்கிறதே மறந்துட்டார். அவர் வந்து கிருஷ்ணருடைய அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பே எனக்கு போதும்னு சொல்லி அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து பிரியறாங்க. ஆனா அந்த பிரியும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அவர் பகவான் இல்லையா, பகவானுக்கு எல்லாமே தெரியும். அப்போ சுதாமா வந்து ஒரு வருத்தத்துலதான் என்கிட்ட வந்திருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி பகவானுக்கு தெரியும். இப்ப சுதாமா திருப்பி போகும்போது அவருடைய குடிசை மாளிகையாக மாறுது. அவர்கிட்ட இருந்து எதுவுமே பகவான் எடுத்துக்கல. ஆனா பகவான் வந்து அவர்கிட்ட என்ன இல்லையோ அதை வந்து கொடுத்தாரு அப்படிங்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த கதை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अभिमाम एव कौन्तेय யஜந்த்யவீதி பூர்வகம். மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள்
உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகின்றனர். குந்தியின் மகனே, ஆனால் அத்தகு வழிபாடு தவறான வழியில் செய்யப்படுவதாகும். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல வந்து பகவான் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, பகவான் கிட்ட இருந்துதான் எல்லா தேவர்களும் வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி அன்னைக்கு சொன்னார் இல்லையா? அப்போ நிறைய பேர் வந்து தேவர்களை வழிபடுறாங்க. அப்ப அந்த தேவர்களை எதுக்கு வழிபடுறாங்க அப்படின்னா, ஈஸியா அவங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கிறதுக்காக, குவிக்கா ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கிறதுக்காக தான் அவங்களை ப்ரே பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் இன்னைக்கு அந்த சாப்டர்ல. அப்ப பகவான் சொன்னாரு, அந்த ஃபெய்த்தை வந்து நான் ஸ்ட்ராங் பண்ணுவேன். நீங்க கும்பிடாதீங்கன்னு நான் சொல்லல, ஆனா அதை நான் ஸ்ட்ராங் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. அவங்க வந்து இன்டைரக்டா பகவானை தான் ப்ரே பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி இங்க சொல்றாரு. ஏன் இன்டைரக்டா ப்ரே பண்றாங்கன்னு சொல்றாரு அப்படின்னா, இங்க வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து இதுல பொருளுரையில பாக்குறோம். என்ன அப்படின்னா, ஒரு மரம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த மரத்துக்கு வந்து வேர் இருக்கு, ட்ரங்க் இருக்கு. ட்ரங்க்னா அந்த மரத்துடைய அந்த இது இருக்கு. அதுக்கப்புறம் கிளைகள், பிரான்ச்சஸ் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் லீவ்ஸ் இருக்கு, ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கு, இதெல்லாமே ஃப்ளவர் இருக்கு, இதெல்லாமே பார்ட்ஸ் ஆஃப் அ ட்ரீ. அப்போ வந்து நம்ம அந்த தண்ணி ஊத்துனா போதும் இந்த செடி நல்லா பச்சை பசேல்னு எல்லாமே அதுக்கான எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் வேர்ல இருந்தே அதுக்கு வந்து கிடைச்சிருது. அது வந்து நல்லா இருக்கும், பாக்குறக்கே நல்லா பிரைட்டா இருக்கும். ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் ஸ்வீட்டா இருக்கும், ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் பார்க்க பிரைட்டா இருக்கும். நமக்கு அந்த ட்ரீ பார்க்கவே ஆரோக்கியமா இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும். சரிங்களா? பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, வேறு தான் பகவான். சரிங்களா? பகவான் கிட்ட இருந்துதான் எல்லாருமே வந்தாங்க, டெமிகாட்ஸ் எல்லாருமே வந்தாங்க. அப்போ பகவானை டைரக்டா ப்ரே பண்ணலாம் இல்லையா? நம்ம வந்து இலைகளுக்கு மாத்திரம் ஃப்ரூட்ஸ் தருது, இது தண்ணி ஊத்துறது, ஃப்ரூட்ஸ்க்கு மட்டும் நம்ம நியூட்ரியன்ஸ் தரது, ஃப்ளவர்ஸ்க்கு மட்டும் நம்ம தண்ணி ஊத்துறது, அந்த மாதிரி பண்ணாம நம்ம வந்து பிரான்ச்சஸ்க்கு மட்டும் நம்ம வந்து பரிபாலனம் செய்யறது. அதுக்கு பதிலா நம்ம ரூட்ஸ்க்கு தண்ணி ஊத்துனா மட்டும் போதும், எல்லா இடத்துக்கும் போயிடுது இல்லையா? அந்த மாதிரி பகவான் என்ன சொல்றாரு, நம்ம வந்து ஆக்சுவலி நம்ம வந்து இந்த அறிவு இருக்கு அப்படின்னா, அதாவது பகவான் கிட்ட இருந்தா எல்லாரும் வந்தாங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது அப்படின்னா, நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணுவோம், பகவானையே டைரக்டா ரூட்டுக்கே நம்ம டைரக்டா தண்ணி ஊத்துற மாதிரி டைரக்டா பகவானே ப்ரே பண்ணுவோம். பகவானை பிரீத்தி பண்ணோம் அப்படின்னா, அது கீழே இருக்கிற எல்லா டெமிகாட்ஸும் சந்தோஷப்படுவாங்க, எல்லாருடைய ஆசீர்வாதமும் நமக்கு கிடைக்கும். இப்ப இங்க எப்படி ரூட்ஸ்க்கு நம்ம தண்ணி ஊத்துற போது எல்லா ஃபுல் பிளான்ஸ், ஆல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ஸும் வந்து வளமாக இருக்குதோ, அதே மாதிரி பகவான் வந்து சந்தோஷப்பட்டார் அப்படின்னா பகவானுக்கு கீழே இருக்கிற எல்லா டெமிகாட்ஸும் சந்தோஷப்படுவாங்க, எல்லாரும் நமக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. படிங்க பிரபுஜி. யாந்தி தேவவிரதா தேவான் பித்ருன் யாந்தி பித்ருவிரதா பூதானி யாந்தி பூதேஜ்யா யாந்தி மத் யாஜினோ அபிமாம். தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் தேவர்களிடையே பிறப்பர், முன்னோர்களை வழிபடுபவர்கள் முன்னோர்களிடம் செல்வர், பூதங்களை வழிபடுபவர்கள் பூதங்களிடையே பிறப்பர், மேலும் என்னை வழிபடுபவர்கள் என்னுடனே வாழ்வர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. அப்ப நேத்து வந்து நம்ம இத பார்த்தோம், லோகங்கள் நிறைய கோலோக சார்ட்ல பார்த்தோம். பிரம்மலோகம், அத்தல வித்தல சுத்தல பாதாள லோகம் அதெல்லாம் பார்த்தோம், சிவனுடைய லோகம் பார்த்தோம், எல்லா லோகமும் நம்ம கோலோக சார்ட்ல பார்த்தோம் இல்லையா? இப்ப இங்க என்ன பகவான் சொல்ல வர்றாருன்னா, யாரு வந்து எந்த பகவானை ப்ரே பண்றாங்க, எந்த காட ப்ரே பண்றாங்களோ, டெமிகாட ப்ரே பண்றாங்களோ, அவங்களுடைய உலகத்துக்கு அவங்க போயிடுவாங்க. பிரம்மரை கும்பிடுறவங்க பிரம்மலோகத்துக்கு போவாங்க, சிவனை கும்பிடுறவங்க சிவனுடைய லோகத்துக்கு போவாங்க. அங்க அவங்களுடைய புண்ணிய காரியங்கள் எல்லாம் முடிஞ்சோன்னா மறுபடியும் இந்த லோகத்துக்கே வந்துருவாங்க. இதே மாதிரி நிறைய பேர் வந்து அவங்களுடைய சீனியர்ஸ், ஆன்சிஸ்டர்ஸ் தான் ப்ரே பண்ணுவாங்க. பித்ருன் யாந்தி பித்ருவதா, அதாவது பித்ருக்களை தான் கும்பிடுவாங்க. அவங்க வந்து பித்ருலோகத்துக்கு போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அங்கிருந்து கொஞ்ச நாள்ல இருந்து மறுபடியும் இங்க திரும்பி வந்துருவாங்க. யாரு வந்து பூதங்களை மரம் பூதம் அந்த மாதிரி பூதானியாந்தி பூதேஜா, யாரெல்லாம் பூதங்களை கும்பிடுறாங்களோ பூதலோகத்துக்கு, பாதாளம் பூதலோகம் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த லோகத்துக்கு போயிடுவாங்க. ஆனா பகவானை யாரு ப்ரே பண்றாங்களோ அவங்க டைரக்டா கோலோக விருந்தாவனம் போயிடுவாங்க. அங்க போனா திரும்பியே வரமாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அப்ப அங்க வந்து ஒரு சிறப்பு தன்மை இருக்குன்னு நம்ம நேத்து பார்த்தோம். என்ன அந்த சிறப்பு தன்மை? அங்க வந்து ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி ஒண்ணுமே இல்ல, இந்த 4 துன்பங்கள் இல்லைன்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அங்க வந்து ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி இல்லாதனால அங்கிருந்து நம்ம திரும்பி மறுபடியும் இங்க வரவே மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பத்ரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரயசக்தி தத் அகம் யுபக்ருதம் அஷ்னாமி பிரயத்தாத்மன. அன்புடன் பக்தியுடனும் ஒருவன் ஒரு இலையோ ஒரு பூவோ ஒரு பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்ப என்ன சொல்றாரு பகவான்னா, இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து 4-5 பாயிண்ட்ஸ் பார்த்திருக்கோம். என்னெல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம்? ஒண்ணு வந்து பகவான் மேல நமக்கு சந்தேகம் இருக்கக்கூடாது, அனுசூயவா இருக்கணும்னு நம்ம பார்த்தோம். 2வது என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, பகவான் மேல முழுமையான நம்பிக்கை இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். 3வது என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, எப்பவுமே நம்ம வந்து பகவான் தான் என்னை படைத்தார், இங்க இருக்கிற எல்லாமே பகவான் தான், நானே அதாவது என்னை வந்து படைச்சதே பகவான் தான், என்னை இயக்குறதே பகவான் தான், நான் இப்ப பேசுறதே பகவான்னாலதான், நான் இருக்கிற இடம் எல்லாமே எனக்கு பகவான் தந்துதான் அப்படிங்கிற அந்த அறிவு இருக்கிறவங்க எப்படி பகவானை சேவிப்பாங்க? சிறந்த பக்தி தொண்டு, அனன்ய பக்தி செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். அந்த மாதிரி நம்மளும் வந்து தூய்மையான பக்தி சேவை செய்யணும்னு சொல்லி சொல்லிட்டாரு. சததம் கீர்த்தயந்தோம, எப்பவுமே பகவானை நினைச்சிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்லிட்டார். இதெல்லாமே பகவான் சொல்லிட்டார். அது மட்டும் இல்லாம இப்ப லாஸ்டா என்ன சொன்னாரு? நம்ம நிறைய போய் போய் இந்த சாமியை கும்பிட்டா வந்து நம்மளுடைய மாங்கல்ய பாகியம் கிடைக்கும், இந்த சாமியை கும்பிட்டா நமக்கு புத்திர பாகியம் கிடைக்கும், இந்த சாமியை கும்பிட்டா, அந்த மாதிரி தனித்தனியா போய் ஒவ்வொரு சாமியை கும்பிடாம டைரக்டா ரூட்டையே கும்பிட்டுக்கலாம். அப்ப வந்து எல்லா பிரான்ச்சஸ் எல்லா பிளான்ட்டையும் வந்து நமக்கு வந்து எல்லா பகவானுடைய எல்லா டெமிகாட்ஸ் உடைய ஆசீர்வாதமும் நமக்கு கிடைக்கும்னு சொல்லி பகவான் சொல்லிட்டார். 5 விஷயம் சொல்லியாச்சு, நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணணுங்கிறது சொல்லியாச்சு பகவான். இப்போ ஒரு இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் சொல்றாரு. நான் சொன்னேன் இல்லையா, மோஸ்ட் சிம்பிளஸ்ட் வே டு ப்ளீஸ் காட், அதாவது பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான வழி போதும், நம்ம சிம்பிளா பக்தி சேவை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா. என்ன சொல்றாருன்னு பாருங்க. அன்புடனும் பக்தியுடனும் யாரு வந்து ஒரு பூ, ஒரு பழம், இல்ல ஒரு பத்திரம், புஷ்பம், பழம், ஒரு இலை, சரிங்களா, இல்ல கொஞ்சோண்டு ஒரு கிளாஸ்ல கொஞ்சோண்டு தண்ணி, இதை கொண்டு போய் இதுல 4த்துல ஏதாவது ஒண்ணு, ஒரு இலையோ, ஒரு பூவோ, ஒரு பழமோ, நீரோ, ஏதாவது ஒண்ணு, இதுல ஏதாவது ஒண்ணு அன்பாகவும் பக்தியாகவும் கொண்டு போய் பகவான் முன்னாடி வச்சா போதும், பகவான் அதை ஸ்வீகரிச்சுக்கிறேன், அதாவது நான் ஏற்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. இப்ப இத்தனை நாள் வந்து நம்ம பகவான் கிட்ட வந்து பேசிட்டு இருக்கோம், பகவான் முன்னாடி நின்று நம்ம ப்ரே பண்றோம், பகவானை நம்ம சேவிக்கிறோம். ஆனா நமக்கு தெரியாது பகவான் வந்து என்னெல்லாம் வந்து நம்ம பேசுறது கேட்கிறாரா, பகவான் வந்து நம்ம கொடுக்கறதெல்லாம் அக்செப்ட் பண்றாரா. நம்ம வந்து ஒரு ஸ்வீட் பொங்கல் பண்றோம், ஒரு சக்கரை பொங்கல் பண்றோம், பகவான் முன்னாடி கொண்டு போய் வைக்கிறோம், அது பகவான் ஏத்துக்கிறாரான்னு நமக்கு தெரியாம இருந்தது இத்தனை நாள். இப்ப பகவானே நம்ம கிட்ட சொல்றாரு, நீங்க ஒரு பூ வச்சா கூட போதும், நான் அதை ஏத்துக்குவேன்னு சொல்றாரு. ஒரு பழம் வச்சா கூட போதும், அதை நான் ஏத்துக்க. அப்ப சக்கரை பொங்கல் வச்சா ஏத்துக்காம இருப்பாரா? கண்டிப்பா ஏத்துப்பாரு. இன்னைக்குதான் அது நமக்கு தெரியுது இல்லையா. நம்ம எப்பவுமே எங்க தாத்தா பாட்டி எல்லாம் வச்சுட்டு இருந்தாங்க, இந்த மாதிரி சக்கரை பொங்கல் வந்து பகவான் முன்னாடி வச்சு ப்ரே பண்ணுவாங்க, நம்மளும் வச்சுட்டு இருந்தோம். நமக்கு தெரியாது பகவான் ஏத்துக்கிறாரா என்னன்னு நமக்கு தெரியாது. நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், தீபாராதனை முடிஞ்சா பிரசாதம் கிடைக்கும்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்படிதான் நம்ம இருந்தோம் இல்லையா. ஆனா நமக்கு தெரியாது பகவான் அதை ஏத்துக்கிறாரா, என்ன பண்றாரு பகவான் அப்படின்னு நமக்கு தெரியாம இருந்தது. இப்ப பகவானே அதை சொல்றார். அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒரு இலையோ, ஒரு பூவோ, ஒரு பழமோ, நீரோ அளித்தால் அதை நான் ஏற்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பகவானே வந்து சொல்லிட்டார். அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்றோம், எப்பவுமே பகவானுக்கு படைச்சிட்டு கிருஷ்ண பிரசாதத்தை தான் நம்ம சாப்பிடுறோம். எல்லா வைஷ்ணவாசும் பகவான் முன்னாடி எல்லா ஃபுட் ஐட்டம்ஸும் படைச்சிட்டு அதை பிரசாதம் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான், பகவான் ஸ்வீகரிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம அதை எடுத்து சாப்பிடுறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இதுக்கான ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. ஒரு நாள் என்ன ஆயிடுச்சு, இந்த மகாபாரத போருக்கு முன்னாடி வந்து பகவான் வந்து துரியோதனன் கிட்ட, அதாவது திருதராஷ்டிரர் கிட்ட போய் கேக்குறாரு, இந்த 5 நிலங்களையாவது 5 ஊரையாவது நீங்க அந்த பாண்டவர்கள் பஞ்ச பாண்டவர்களுக்கு கொடுங்க, அப்ப அந்த பஞ்ச பாண்டவர்களுக்கு ஒவ்வொரு ஊருக்கு ஒவ்வொரு ஆள் வச்சு அவங்க அதை பார்த்துப்பாங்க, போரெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி திருதராஷ்டிரர் கிட்ட சமாதானமாக பேசுறதுக்காக போறார் கிருஷ்ணர். ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு போறார். இப்ப ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு போகும்போது துரியோதனன் வீட்டுல அவர் தங்க மாட்டார். ஏன்னா துரியோதனனுக்கும் பாண்டவர்களுக்கும் தான் சண்டை. அப்ப பாண்டவர்கள் வீட்லயும் தங்க முடியாது, துரியோதனன் வீட்லயும் தங்க முடியாது. அவங்க 2 பேர் வீட்லயும் தங்கினா என்ன ஆகும், இவர் வந்து அவருக்கு சப்போர்ட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணரை வந்து, இவர் பாண்டவருக்கு சப்போர்ட்டர், இவர் வந்து இவங்களுக்கு சப்போர்ட்டர்னு சொல்லி இவரை வந்து யுத்தத்துல வந்து சேர்த்திப்பாங்க அவங்க. அதனால இவர் என்ன பண்ணிட்டார், இவர் ஆக்சுவலா பார்த்த சாரதியே தான் போனார். இவர் வந்து யுத்தத்துல எல்லாம் வந்து பங்கேற்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு தான் போனாரு. இவர் வந்து ஒரு ஜென்ரலா ஒரு அவுட் சைடரா தான் போறாரு. அப்ப வந்து இவங்க 2 பேர் வீட்லயும் அவர் தங்க மாட்டார், பாண்டவர் வீட்லயும் தங்க மாட்டார், ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு போனா துரியோதன வீட்லயும் தங்க மாட்டார். இப்ப விதுரர் யாருன்னா அவர் எல்லாருக்குமே காமன் ஆனது. விதுரன் வந்து நம்ம பார்த்தோம், துரியோதனன் சாரி திருதராஷ்டிரன், பாண்டவன், விதுரன், பாண்டு, விதுரன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. விதுரன் வந்து சித்தப்பா, அவங்க வந்து அவர் காமன் ஆனவர், அவர் எந்த பார்ட்டிக்கும் வந்து போக மாட்டாரு. அதனால அவர் என்ன பண்ணாரு, கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாரு, விதுரரோட வீட்டுக்கு போறாரு. சரிங்களா.
விதுரருடைய வீட்டுக்கு போனோம்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னா, விதுரருடைய மனைவி வந்து ஐயோ பகவான் நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த சந்தோஷத்துல அவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த சந்தோஷத்துல அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னே அவங்களுக்கே தெரியல, கையெல்லாம் நடுங்குது. இப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க, பழம் கொடுக்கலான்னு சொல்லி பகவானுக்கு பழம் கொடுக்கலான்னு சொல்லி பழத்தை அப்படியே சீக்கிரமா தோல் எல்லாம் உரிச்சு பழத்தை கொடுக்கறதுக்கு பதிலா தோலை கொடுத்துறாங்க. பகவான் வந்து அதை ஸ்வீகரிச்சுறாரு. பகவான் வாங்கி அந்த தோலையும் சாப்பிட்டு டேஸ்டா இருக்குன்னு சொல்லி அவர் சாப்பிட்டுறாரு. அவங்க வந்து அவங்க கவனத்துல அது போல. ஆனா பகவான் வந்து எனக்கு பாசமா ஒரு டிவோட்டி வந்து எனக்கு கொடுக்குறாங்க, அன்பா எனக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அது வந்து ஸ்வீகரிச்சுட்டார். அதே மாதிரி நம்ம வந்து நாளையில இருந்து காலையில எந்திரிச்ச உடனே ஒரு செம்பருத்தி பூவோ ஒரு அரளி பூவோ இது எல்லார் வீட்லயும் இருக்கும், இல்ல ஒரு துளசியோ, எல்லார் வீட்லயும் துளசி இருக்கும், எல்லார் வீட்லயும் அரளி பூ இருக்கும், எல்லார் வீட்லயும் செம்பருத்தி இருக்கும், ஏதாவது ஒரு பூ கண்டிப்பா இருக்கும். நாளைக்கு காலையில எந்திரிச்ச உடனே குளிச்சுட்டு வந்து சுத்தமாக வந்து ஒரு பூவை எடுத்து பகவானுக்கு வந்து அன்பா பக்தியோட கிருஷ்ணான்னு சொல்லி நாளைக்கு எல்லாருமே வைங்க. கண்டிப்பா பகவான் அது வந்து ஸ்வீகரிப்பார். நாளையில இருந்து நம்ம பகவானுக்கு நம்ம பகவான் கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். நம்ம பகவானுக்கு என்ன வச்சாலும் பகவான் அதை ஸ்வீகரிப்பார். நாளைக்கு நம்ம ஒரு பூ வச்சோ இல்லைன்னா ஒரு துளசி இலையை வச்சோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இந்த சுதாமா பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து சின்ன ஒரு அவல் பொதி கொடுத்து பகவான் வந்து அதை ஸ்வீகரிச்சார். நான் வந்து பணக்காரன், நான் வந்து ராஜா, துவாரகைக்கே ராஜா, இந்த கந்தல் துணியில வந்திருக்கிற அவலையா நான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லல. அவர் அதை வாங்கி சாப்பிட்டார். அதே மாதிரி அன்னைக்கு வந்து சபரி தாய் வந்து பழங்களை வந்து ராமருக்கு கொடுத்தாங்க. அப்ப அவங்க வந்து சுவையாக இருக்கா புளிப்பா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி டேஸ்ட் பண்ணி தான் கொடுத்தாங்க. ஐயோ இவங்க வந்து எச்சல் பண்ணிட்டாங்க, எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி ராமர் சொல்லல. லக்ஷ்மணனுக்கு அது பிடிக்கல, ஆனாலும் ராமர் அதை சொல்லல, அவர் வந்து அதை ஸ்வீகரிச்சுட்டார். அதே மாதிரி அன்னைக்கு கஜேந்திரன் வந்து ஒரு லோட்டஸ் கொடுத்து பகவானை வெல்கம் பண்ணார். பகவான் காப்பாத்த வரும்போது பகவானுக்கு லோட்டஸ் கொடுத்தாரு. அவ வந்து இந்த குளத்துல இருக்கிற என்கிட்டயே சூப்பரான அழகான தாமரை இருக்கு, இந்த குளத்துல இருக்கிற அழுக்கான குளத்துல இருக்கிற தாமரை எல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு பகவான் சொல்லல, அவர் வந்து அதை ஸ்வீகரிச்சார். அப்ப பகவான் வந்து நம்ம அன்பா என்ன கொடுக்குறோமோ அது கண்டிப்பாக ஸ்வீகரிப்பார். இப்ப நாளையில இருந்து எல்லாருமே அன்பாக ஒரு பூவை கொண்டு போய் அன்பாலையும் தூய்மையான பக்தியாலையும் ஒரு பூவை கொண்டு போய் எல்லாரும் பகவானுக்கு வைங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதா. யத் கரோஷி யத் அஷ்னாசி யத் ஜுஹோஷி ததாசி யத் யத் தபஸ்யசி கௌந்தேய தத் குருஷ்வ மத் அர்ப்பணம். குந்தியின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப எத்கரோஷி என்ன பண்றையோ, என்ன நீ வந்து உண்கிறையோ, என்ன உண்கிறாயோ, என்ன படைக்கிறாயோ, என்ன தபசு நீ செய்கிறாயோ எல்லாமே எனக்கு வேண்டி செய், எனக்கு அர்ப்பணம் செஞ்சு செய்யன்னு சொல்றாரு. இப்ப இன்னையில இருந்து நம்ம என்ன பண்ணாலும், இப்ப நான் படிக்கிறேன் அப்படின்னா பகவானுக்கு வேண்டி நான் படிக்கிறேன், இப்ப நான் வந்து சாப்பிடுறேன் அப்படின்னா பகவானுக்கு வேண்டி நான் சாப்பிடுறேன். என்ன நம்ம பண்ணாலும் பகவானுக்கு படைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா, அதாவது பகவான மனசுல நினைச்சிட்டு நம்ம அப்படி செய்யறோம் அப்படின்னா அதுல வந்து எல்லாத்துலயுமே நம்ம வந்து சுத்தமாக இருப்போம், பியூரிஃபை ஆகுது அது எல்லாமே. இப்ப எல்லாமே பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செஞ்சு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு அட்வைஸ் பண்றாரு. அப்ப இப்ப என்ன சொல்றாரு, நீ போர் புரியணும், அது எனக்காக நீ வந்து செய், அதாவது எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति त्वां भक्त्या मयि ते தேஷு சாப்யகம். நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ பாரபட்சம் காட்டுவதோ இல்லை. நான் அனைவருக்கும் சமமானவன். ஆயினும் பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரிபவன் யாராயினும் அவன் எனக்கு நண்பன், அவன் எனது நண்பன், அவன் என்னில் இருக்கின்றான், நானும் அவனுக்கு நண்பன் ஆகிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அப்ப நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு பாத்துட்டு இருக்கிறது லிஸ்ட்ல இதுவும் சேருது. என்ன இப்ப சொல்றாரு அப்படின்னா, பகவான் எல்லாருக்கும் சமூகம், சமமானவர். சமோ அகம், அகம்னா நான் எல்லாருக்கும் சமம். சமூகம் சர்வபூதேஷு, எல்லாருக்குமே நான் சமமான. ஆனா நான் யாருக்குமே பார்ஷியல் இல்லை, எல்லாருக்குமே ஈக்குவலா தான் நான் தந்துட்டு இருக்கேன். எல்லாருக்குமே எல்லாரையுமே எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு பகவான். ஆனா யாரு வந்து பகவான சேவிக்கிறாங்க, அதை ப்ரே பண்றாங்க, டெய்லி வந்து பகவானை சேவிச்சுட்டே இருக்காங்க, பகவானுக்காக செய்யறாங்க,
யாரெல்லாம் அது செய்யறாங்களோ அவங்க வந்து பகவானுக்கு ரொம்ப பிரியப்பட்டவங்க, பகவானுடைய சிறந்த நண்பன். பகவானும் அவருக்கு நண்பன், அவங்களும் பகவானுடைய நண்பன். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட் இல்லையா? இப்ப வந்து இத்தனை நாள் நம்ம நார்மலான ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கா இருந்தோம். எல்லாருமே பகவானுக்கு வந்து யாருக்குமே பார்ஷியல் கிடையாது. எல்லாருக்குமே பகவான் வந்து பாரபட்சம் பார்க்காம கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு. அவருடைய மர்சினால அவர் எல்லாமே தராரு. ஆனா நான் வந்து பகவானுடைய நாமங்கள் சொல்றதுக்காக ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஒதுக்கி பூஜா ரூம்ல போய் பகவானை பிரார்த்திக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து பகவான் ஸ்பெஷலா கன்சர்ன் கொடுப்பாரு. அதாவது நார்மலா இருக்கிற எல்லா பீப்புளை விட எனக்கு வந்து ஸ்பெஷல் கன்சர்ன் கிடைக்கும். ஏன்னா நான் பகவானுக்காக ஸ்பெஷலா என்னோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றேன். அதுதான் இங்க பகவான் சொல்றது. ஆயினும் பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரிபவன் யாராயினும் அவன் எனக்கு நண்பன், அவன் என்னில் இருக்கிறான், நான் அவனுக்கு நண்பனாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் கிளியரா சொல்லிட்டார். யாரெல்லாம் பகவானை நினைக்கிறாங்களோ பகவான் அவங்கள திருப்பி நினைப்பார். யாரெல்லாம் பகவானை வந்து என்னைக்குமே சேவிக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து பகவானுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஆகுறாங்க, பகவானும் அவங்களுக்கு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஆகுறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா பிரபுஜி. படிங்க பிரபுஜி. அபிஷேத்சு துராசாரோ வசதே மாம் அனன்யபாக் சாதுர் ஏவ ச மந்தவ்யः சம்யக் வியவசிதோ ஹீசஹ. ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் பிறராது ஈடுபட்டிருந்தால் அவனை சாதுவாகவே கருத வேண்டும், ஏனெனில் அவன் தனது தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. இப்ப என்ன பகவான் சொல்றாருன்னா, இத்தனை நாள் வந்து பண்ணதெல்லாம் நிறைய தப்புகள் பண்ணியிருந்தாலும் இன்னையிலிருந்து நான் வந்து பகவானை சேவிக்கிறேன் இல்லையா, அப்ப அதெல்லாமே வந்து காணாம போயிடுச்சு, அதெல்லாமே போயிடுச்சு. அவன் வந்து செயின்ட்லி பர்சனா வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. நேத்து அந்த ஜகாய் மதாய்ன்னு ஒரு ஸ்டோரி வரும், அதை நான் அப்புறமா சொல்றேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அந்த ஸ்டோரி இது. அதே ஸ்டோரியோட பிக்சர் தான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. கீழே இருக்கிறவங்க வந்து ஜகாய் மதாய். அவங்க நிறைய தப்பு பண்ணுவாங்க, நிறைய பேரை கிண்டல் பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஆனா ஒரு நாள் வந்து பகவான் கிட்ட இருந்து வந்து அவங்க பகவானுடைய கருணையால அவங்க வந்து நல்லவங்களா மாறுறாங்க. அன்னையில இருந்து அவங்க எப்பவுமே பக்தி சேவையில ஈடுபடுறாங்க, அவங்களுக்கு வந்து மோட்சம் கிடைக்குது. அப்ப இந்த பிக்சர் ஏன் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா, எவ்வளோ பேட் சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன்ஸ் பண்றவங்களாக இருந்தாலும், நம்ம யாரும் அப்படி இல்ல, இது வரைக்கும் எவ்வளோ தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் இன்னையில இருந்து நான் வந்து பகவானை சேவிக்கிறேன் அப்படின்னா இன்னையில இருந்து நான் தூய்மை ஆயிட்டேன் அப்படின்னு அர்த்தம். அவங்கள வந்து செயின்ட்லி பர்சனா தான் கருத வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. அப்படி இருக்கிறவங்க லாஸ்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அதாவது இன்னையில இருந்து பக்தி சேவை பண்றாங்க இல்லையா, அப்ப அவங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மாவாகிய நித்தியமான அமைதியை அடைகின்றான். அவன் செயின்ட்லி பர்சனா நம்ம ஏன் கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா, இத்தனை நாள் பாவங்கள் பண்ணாலும் இன்னையில இருந்து அவன் பக்தி சேவை பண்றதுனால கண்டிப்பாக பகவானை போய் நித்தியமான அமைதியை அடைகிறான். குந்தியின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை, பகவானை சேவிக்கிறவங்க அழிவே கிடையாது என்பதை தைரியமாக நீ அறிவிப்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. சீக்கிரம் பவதி தர்மாத்மா சஸ்வத் சாந்திம் நிகச்சதி கௌந்தேய பிரதிஜானீஹி நமே பக்த பிரணஷ்யதி. அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மாவாகி நித்தியமான அமைதியை அடைகின்றான். குந்தியின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப பகவான் வந்து என்ன சொல்றாரு, நம்ம இத்தனை நேரம் எழுதி வச்ச பாயிண்ட்ஸ்ல இதையும் நம்ம சேர்த்திக்கலாம். நம்ம வந்து ஏதாவது இதுவரைக்கும் தப்பு பண்ணியிருந்தோம்னா அதெல்லாம் நீங்க மறந்துடுங்க. இன்னையில இருந்து நம்ம வந்து பகவானை சேவிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த தப்பெல்லாம் வந்து அழிஞ்சிருச்சு. இன்னையில இருந்து நம்ம வந்து பியூரிஃபை ஆயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। माम ஹரே ही கிருஷ்ணா. बात माम ही बात व्यवाश्रित्य ये अविश्यो पावजोनय श्रित्यो வைசியாஸ்ததா சூத்ராஸ் தே அவிஜாந்தி பராம் கதிர். பிர்தாவின் மகனே, பெண்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் என கீழ்குலத்தை சார்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் என்னிடம் சரணடைபவர்கள் பரமகதியை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்ப என்ன சொல்றாரு, யாராக இருந்தாலும், வைஷ்யராக இருக்கலாம், பெண்களாக இருக்கலாம், சூத்திரர்களாக இருக்கலாம், யார் வேணா, கீழ்குலத்துல சேர்ந்தவங்களா இருக்கலாம், யாரா இருந்தாலும் என்னிடம் சரணடைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க பரமகதியை அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. என்கிட்ட சரணடைஞ்சுங்க,
பரமகதி அடைஞ்சிடலாம். இப்ப இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஸ்லோகம். பகவான் சொன்னார் இல்லையா, மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ், அதாவது மிக மிக உண்மையான ஒரு ரகசியம், மிக மிக ரகசியமான ஒரு விஷயத்த நான் சொல்ல போறேன்னு சொன்னார் இல்லையா, அந்த மிக மிக ரகசியமான விஷயமே இதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மன்மனா பவ மத்பக்தோ மத்யாயிமாம் நமஸ்குரு மாம் ஏவசியசி யுக்வைவம் ஆத்மானம் மத்பராயண. உனது மனதை எப்பொழுதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. இவ்வாறாக என்னில் முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக நீ என்னிடமே வருவாய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நிச்சயமாக நீ என்னிடமே வருவாய் அப்படின்னு அவர் சொல்றதுனாலதான் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கான்பிடென்ஷியலான ஒரு ஸ்லோகம்னு சொல்றாங்க. எதனால அப்படின்னு பார்த்தா, நிச்சயமா நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட போயிடுவோம், பகவானே சொல்லிட்டார். நிச்சயமா எப்படி நம்ம பகவான் கிட்ட போவோம்? இதெல்லாம் பண்ணா, உனது மனதை எப்பொழுதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி, நம்ம எப்பவுமே பகவானை பத்தி நினைக்கணும். எனது பக்தனாகி, பகவானுடைய பக்தனாக நம்ம மாறணும். எனக்கு வந்தனை செய்து, எப்பெல்லாம் நம்ம பகவானுடைய, அதாவது திடீர்னு நம்ம ஒரு கோவிலுக்கு போறோம், பகவானுடைய ரூபத்தை பாக்குறோம்னா அப்பவே நமஸ்கரிக்கணும். எங்கெல்லாம் நம்ம பகவான் பார்க்கறோமோ நமஸ்கரிக்கணும். எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக, பகவானை ப்ரே பண்ணணும், டெய்லி ப்ரே பண்ணணும். என்னில் முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக நீ என்னிடமே வருவாய். யாரெல்லாம் வந்து பகவானை வந்து எப்பவுமே திங்க் பண்றாங்களோ, மன்மனா பவமத் பக்தோ, மனசுல எப்பவுமே பகவானையே நினைச்சிட்டு இருக்காங்களோ, யாரு வந்து பகவானை பார்க்கும்போது நமஸ்கரிக்கிறாங்களோ, யாரு வந்து பகவானுடைய பக்தனாயி எப்பவுமே பகவானை வழிபடுறாங்களோ, அவங்க கண்டிப்பாக பகவானை சென்றடைவாங்க. இப்படி அவங்க எப்பவுமே பக்தனாக இருக்காங்க, எப்பவுமே நமஸ்கரிக்கிறாங்க, எப்பவுமே வந்து பகவானையே மனசுல நினைச்சிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகும்? அவங்க பகவானினுடைய அந்த இதுலயே லயிச்சு பகவானை சென்றடைவாங்கன்னு சொல்லி பகவானே சொல்றாரு, நிச்சயமாக நீ வருவ. அவர் அந்த நிச்சயமாக அப்படின்னு சொன்னதுனாலதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, கன்ஃபார்மா நம்ம பகவான் கிட்ட போறோம் அப்படின்னு சொல்றதுனால இந்த ஸ்லோகம் தான் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் ஸ்லோகம், மோஸ்ட் சீக்ரெட்டான ஸ்லோகம் இதுதான். என்னது, நம்ம கண்டிப்பாக பகவான் கிட்ட போறது எப்படி? எப்பவுமே பகவானை நினைச்சிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா, பகவானை நமஸ்கரிக்கிறோம் அப்படின்னா, பகவானுடைய பக்தன் ஆகுறோம் அப்படின்னா, நம்ம கண்டிப்பாக பகவான் கிட்ட போயிடுவோம். அதுதான் வந்து பகவான் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இன்னைக்கு நம்ம சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம்? யாரு? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே அந்த கிருஷ்ணா. முடிவுரை படிச்சிருங்க. படிச்சிருங்க. ஸ்வோம் சத்விதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்து பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே ராஜவித்யா ராஜகுய யோகோ நாம நமோத்யாய. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இதுல இருந்து பகவான் என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னா, நம்ம வந்து பொறாமையற்றவராக இருக்கணும், எப்பவுமே முழு நம்பிக்கையோட இருக்கணும். எப்பவுமே பகவானை வந்து எப்படி சேவிக்கணும்? முழு நம்பிக்கையோட சேவிக்கணும்னு சொன்னாரு. அதுக்கப்புறம் பகவானுக்கு வந்து நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அன்பாலையும் பக்தியாகையும் நம்ம கொடுத்தாலே போதும், பகவான் வந்து அதை ஏத்துப்பார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு. அப்ப அது வந்து சொன்னாரு இல்லையா, அதனாலதான் நான் சொன்னேன், நாளைக்கு எல்லாருமே ஒரு செம்பருத்தி பூவோ இல்லைன்னா ஒரு அரளி பூவோ, உங்க வீட்டுல என்ன பூ இருக்கோ, துளசி இலை வச்சாலும் போதும், அதை வச்சு சேவிங்க, பகவான் அது கண்டிப்பாக அதை ஸ்வீகரிப்பார் அப்படின்னு சொல்லி பகவானே சொல்லிட்டார். அப்ப எல்லாருமே நாளைக்கு காலையில குளிச்சு சுத்தமா போய் பகவானை சேவிங்க. அதுக்கப்புறம் யாரு வந்து பகவானை எப்பவுமே மனசுலயே நினைச்சிட்டு இருக்காங்க, தியானிக்கிறாங்க, பகவானை நமஸ்கரிக்கிறாங்க, பகவானுக்கு பக்தனாகிறாங்க, அவங்க கன்ஃபார்மா பகவானை சென்றடைவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பகவானே சொல்றார். அப்ப அதுதான் வந்து மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ். சோ பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகள் என்னெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். இதெல்லாம் தான் இன்னைக்கு சாப்டர்ல பார்த்திருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அப்ப இன்னைக்கு நம்ம சாப்டர்ல இதெல்லாம் பார்த்திருக்கோம். நாளைக்கு சாப்டர்ல ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு நம்ம சாப்டர்ல வந்து 10th சாப்டர்ல பகவானுடைய வைபவங்கள் குறித்து இன்னும் அதிகமாக பார்க்க போறோம். நிறைய ஆப்புலன்சஸ், பகவானுடைய எல்லா வைபவங்கள் குறித்து நம்ம பார்க்க போறோம். இப்ப எல்லாருமே கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி நான் தாழ்மையாக வேண்டிக் கொள்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி.
ஒண்ணும் இல்ல, உங்களுடைய பேர் வர மாட்டேங்குது அட்டெண்டன்ஸ் போடும்போது. ஓகே மாதாஜி. அது என்னன்னா அவங்க போன வருஷம் போட்ட அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் தான் இன்னி வந்து அதே ஓகே தான் வந்து ஓகே. எங்களோட அட்மின்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்றாங்க மாதாஜி. சரி, அது அது உங்களுக்கு வந்து இன்ஃபார்ம் அவங்களுக்கு பண்ணணும். வந்து அவங்களுடைய இதுல வந்துட்டு கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் வந்து அவங்களோட எக்ஸல் ஷீட்ல வரும்போது அந்த இதுலயே வர மாதிரி அவங்க பண்ணிருக்காங்க. அப்ப அது அதுல வந்து பரவாயில்லையா? டீச்சர்ஸ் நேம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணல அவங்க, அதனாலதான். ஓஹோ. மாதாஜி சொல்லிருக்கோம் மாதாஜி, சேஞ்ச் பண்றேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே மாதாஜி. நீங்க வந்து அது அதான் ஏதாவது ஒரு டீச்சர் நேம் வந்து கிளிக் பண்ணிடுங்க, அது ஒண்ணும் ப்ராப்ளம் இல்ல, அது ரிஜிஸ்டர் ஆயிடும். பண்ணிட்டேன், லலிதா மாதாஜி மேம் பண்ணிட்டேன். ஆ அதான் ஒரு ஓகே. டவுட் இருந்தது. அப்புறம் வந்து இன்னொரு டவுட், அந்த குவிஸ் வந்து ஓப்பனே ஆக மாட்டேங்குது அந்த லிங்க். நீங்க எனக்கு ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்றீங்களா? நான் இன்னும் ஒரு தடவை கூட அட்டனே பண்ணல, 2 தடவை ட்ரை பண்ண, அது ஓப்பன் ஆகலையே, அப்படியே விட்டுட்டேன். இன்னும் ஒரு இது கூட நான் ஹரே பண்ணவே கிருஷ்ண மாதாஜி, மாதாஜி ஒண்ணு எனக்கும் பண்ணுங்க ஓபன் ஆகல. மாதாஜி. அந்த இது ஓபன் ஆகும்போது உங்களுக்கு என்ன மெசேஜ் வருதோ அதை அப்படியே ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து ஹேமா ஓ. மாதாஜி நம்பர் வந்து அந்த குரூப்ல இருக்கு மாதாஜி, அட்மின் அவங்க சரி. தான். அப்ப ஹேமா மாதாஜின்னு சொல்லி எப்பவுமே அவங்க தான் போஸ்ட் பண்றாங்க உங்களுக்கு. அவங்களுக்கு ஓகே நீங்க பர்சனலா மெசேஜ் பண்ணுங்க, அவங்க உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, எனக்கும் ஓபன் ஆகல. ஆக்சுவலா நானும் நிறைய தடவை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன். ஓகே மாதாஜி, உங்களுக்கு என்ன மெசேஜ் வருதோ நீங்க அப்படியே ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து ஹேமாவதி மாதாஜிக்கு அனுப்புங்க. அது ஆக்சுவலி உள்ளேயே போக மாட்டேங்குது. நீங்க என்ரோல் நாட் என்ரோல்டுன்னே வருது ஒவ்வொரு தடவையும். ஆக்சுவலா நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணீங்களா மாதாஜி? அது ரெஜிஸ்டர் பண்ணியாச்சு. பண்ணியாச்சு. ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு வெப்சைட்டே ஓபன் ஆகலையா உங்களுக்கு? லாகின் பண்ணீங்களா? வெப்சைட் ஓபன் ஆனே லாகின் பண்ணணும்ல, லாகின் பண்ணீங்களா? எங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணணுங்கிறீங்க, புரியவே இல்ல. இல்ல மாதாஜி, இப்ப நீங்க அந்த வெப்சைட் ஓபன் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு குவிஸுக்கு அட்டென்ட் பண்ணுவீங்கல்ல, அது ஆமா. முன்னாடியே நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கணும், அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிருக்கணும். அது அதாவது பண்ணீங்களா? மாதாஜி நீங்க வந்து ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர் பண்ணி தானே மாதாஜி வந்திருக்கீங்க. ஆமா. அதுக்கப்புறமும் குவிஸுக்குள்ள போகும்போது ஒரு டைம் கூட ரெஜிஸ்டர் பண்ணணுங்கிறாங்க மாதாஜி. அங்க வந்து ஒரு ரெஜிஸ்டர்னு ஒண்ணு இருக்கு, அது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரி, செஞ்சு பாக்குறேன், செஞ்சு பார்த்துட்டு சொல்றேன். சொல்லுங்க மாதாஜி. இப்ப ஹேமா மாதாஜி, மாதாஜி வந்து அவங்க குரூப்ல அவங்க நம்பர் இருக்கு மாதாஜி. உங்களுக்கு என்ன மெசேஜ் வருதோ அப்படியே ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. சரி உங்களுக்கு சரி. ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா கைடன்ஸ் வேணும்னா அவங்க பண்ணுவாங்க. ஓகே ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஆக்சுவலி நான் என்ரோல் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் நேம், செகண்ட் நேம், தேர்ட் நேம்னு வருது மாதாஜி. இப்ப நான் ஏதாவது ஒரு நேம் குடுக்கல, ஃபர்ஸ்ட் நேம் மட்டும் ஒரே ஒரு நேம் தானே வச்சிருக்கோம் நம்ம, 3 ஓகே. லைன்லாம் வராதுல்ல நமக்கு. அது வந்து அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேங்குது.